First we will recap what நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, இந்தியன் கல்ச்சர்ல என்னென்ன பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் we started with architecture form. Okay, architecture of ancient India, ancient period architecture எப்படி பார்த்தோம்? Cave and constructed architecture. So architecture is combined with sculpture and paintings in பார்த்தோம் last classல. Okay, sculpture and paintings. Then we shifted to ancient time literature. Okay, today we will complete this next second part of that ancient literature, and we will go to medieval architecture and modern architecture. Okay, as I said before, there is no sculpture and painting forms in medieval Indian period. Okay, modern Indian architecture வந்து colonial architecture தான். அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் எடுக்கும். ஓகே, வாங்க மேடம். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் தான் எடுக்கும். ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் பார்த்தா வேகாக தான் இருக்கும், ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நியூ தானே. ஸோ இட் மேபி வேக், பட் படிச்சு தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஓகே, ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் எப்படி பார்த்தோம்? Actually, for that only I am giving notes. Okay, notes கொடுத்தாலாவது அட்லீஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கும், இல்லை ரிப்பீட் பண்ணி ரிவிஷன் ஏதாவது பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ நோட்ஸும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், பிளாங்க் ஆயிரும், மறந்துடும். ஓகே, ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் இட்ஸ் சீன் லைக் ancient literature split into secular literature and religious one. What are the types in secular literature? Epics, dramas, poems, law books, prose, Sangam literature, scientific literature, then I said that's a foreign accounts. Okay, religious literature could be treated as Brahmanical literature or Vedic literature, and Buddhist literature, Jain text. Okay, இதில் எபிக்ஸ் பார்த்துட்டோம், ட்ராமாஸ் பார்த்துட்டோம், போயம்ஸ் பார்த்துட்டோம், லா புக்ஸ் பார்த்துட்டோம். அப்படி தானே? இது வரைக்கும் தானே நிறுத்தி வச்சிருக்கோம். And now we'll go to என்ன பார்க்கலாம்? Foreign accounts. வாங்க சார். மற்ற எல்லா லிட்ரேச்சரையும் பார்க்கும்போது ஃபாரின் அக்கௌண்ட் இஸ் சம்வாட் சிக்னிஃபிகண்ட் அண்ட் யூனிக். எப்படி? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ் தான். ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ் புரியல. No. It will be a comparative work. And they will show neutrality. They won't be biased towards any religion. Foreign accounts ellame neutral. Okay, for you guys I am repeating what I am doing till now, till today, and we are dealing with Indian culture part, especially for you. Okay, in that Indian culture part
In first class I dealt with architecture of ancient times. Okay, then second class paint forms and sculpture in ancient period, and first part of ancient Indian literature in the second class. Now we are in the third class, and now I am dealing with foreign accounts. It's one type of ancient literature. Okay, the unique features of foreign accounts and why it is important is it is a comparative work comparing cultures of like Chinese culture and Greek culture and Indian culture, like that, and it is a neutral work. There won't be any bias towards any religious thought or philosophical work. Okay, and third one is we can know about socio-political and economic conditions of that period, and moreover it is an historical work. Okay, like Vedic literature and Buddhist literature are not historical works, these are historical works. Okay, with the evidences they will show, they will write, with some evidences they will write. Okay, so and then these foreign accounts are known for objectivity. They have some object. Magastanis has some object, and Huanshuang and Fagian have some object. Okay, they are known for some objectivity. So இதெல்லாம் தான் unique features of foreign accounts. Okay வா, and foreign accounts ல நிறைய types இருக்கு. Okay, like Chinese accounts, Greek accounts, and we will go for that. Unique features எழுதிட்டீங்களா? Okay, first of the account is Indica. Indica written by Magastanis. Indica written by Magastanis. It is not originally a book written by Magastanis. Okay, Magastanis இப்படிலாம் எழுதி இருக்கலாம்னு பின்னாடி இருந்த ஆத்தர்ஸ் ஸ்ட்ராபோ, டயோனிசஸ் அவங்கெல்லாம் சொன்ன எழுதின புக் தான் வந்து இண்டிகா. ஓகே, Magastanisோட டிராவலேஜ் அவ்வளோதான் வந்து இண்டிகா. ஓகே, Magastanis was a Greek who came to India during யார் பீரியட்ல? Chandragupta Maurya. He came to India in the region of Chandragupta Maurya. This book is not available in its original form. This book is not available in its original form. It is in the form of collective commentaries. It is in the form of collective commentaries written by Justin Strabo. Okay, Justin Strabo, we don't need it. தேவையில்ல. ஓகே, அது புக்கு கிடையாது, கலெக்டிவ் கமெண்ட்ரிஸ், அது தெரிஞ்சிட்டா போதும். பட் இந்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சொல்லுது? It shows the socio-economic conditions of Mauryan period. Okay, அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா there is a confusion in this book. ஏன்னா slaves of Greek அந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்லேவ்ஸையும் இந்தியன் ஸ்லேவ்ஸையும் அவங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியன் ஸ்லேவ்ஸ் கண்டிஷன் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்டிஷன் மாதிரி இல்லை. ஓகேவா? ஸோ பட் வந்து அது வெஸ்டர்ன் கண்டிஷன் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, அண்ட் இந்தியன் டிவிஷன் ஆஃப் இந்தியன் சோஷியல் கிளாஸஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் not based on birth, based on work அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ there is some flaws in this. ஓகேவா? சோஷியல் கிளாஸ் டிவிஷன் வந்து நம்ம பேஸ்ட் ஆன் பர்த் இல்லையா, நம்ம ஊரில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் பர்த் தான் சோஷியல் கிளாஸ் டிவிஷன் இருக்கு. இவர் எப்படி இந்தியன் சோஷியல் கிளாஸஸ் எப்படி டிவைட் ஆயிருக்கு சொல்லியிருக்காருன்னா, there is a categories in Indian society on basis of occupation and profession. என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு? philosophers ஒரு கிளாஸ், farmers, husbandmen, artisans, soldiers and magistrates, இப்படியா பிரிஞ்சிருக்குன்ட்டு Magastanis சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் போதும். செகண்ட் ஆஃப் த ஒர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் மட்டும் பார்க்கலாம். Shiyuki.
Siyuki written by Huan Shuang. Fo Ho Ki. Okay, Huan Shuang. Siyuki written by Huan Shuang. Okay, va. This book was composed by his disciples. Okay, nothing. நான் புத்திஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கு, அது போதும். அடுத்து வந்து தேர்ட் புக் வந்து ஃபோ ஹோ கி written by Fahian. Fahian came to India in during என்ன யார் பீரியட்ல? Guptan period. Okay, Huan Shuang came to India in during Harsha period. Okay வா. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொசைட்டியை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் ஃபாகியான் வந்த போது இந்தியா சொசைட்டியில் வந்து இந்தியா சொசைட்டி இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் வைலண்ட் அண்ட் தேர் இஸ் நோ ராபரி அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஆனால் இவங்க வந்து ஹுவான் ஷுவாங்கே வந்து 2 or 3 times வந்து கொள்ளடிச்சிருவாங்க. ஓகே, தேர் இஸ் சம் ராபரி அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் சோசியல் கிளாஸஸ் அண்ட் கிரைசிஸ் ஆஃப் கலி, அதை மாதிரிலாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸை கம்பேரிட்டிவாக பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தென் next of the work is Divya Vadana, written by Lama Taranath. Divya Vadana written by Lama Taranath. It informs about accession of Ashoka to throne. And evolution of Ashoka's personality in stages. அசோகா ஆசச் வந்து தமகோஷா முதல்லே பண்ணல இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தாரு, அவரோட ஸ்டேஜஸ் எப்படி இருந்தது? காமசோகா, சண்டசோகா, அசோகா, 3 ஸ்டேஜஸ் சொல்றாரு. காமசோகா இதெல்லாம் தேவையில்ல. சண்டசோகா, அசோகா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் இதெல்லாம் இது பண்ற மாதிரி காமசோகாவா இருந்தாரு. செகண்ட் வந்து சண்டசோகான்றது வந்து அசோகா வாஸ் இன் வார் ஆஃப் செசஷன், அப்புறம் வார் ஆஃப் இன்வேஷன். ஸோ லைக் தட் அப்படி இருக்கிறலாம் சண்டசோகா. அண்ட் அசோகா வந்து தமகோஷாக்காக மாறிட்ட அப்புறம் இஸ் அ ஃபாலோவர் ஆஃப் புத்திசம் அப்படின்னு வரும்போது அசோகாவா அப்போ தான் மாறுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஒர்க்கில். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் ஆர் மகாவம்சா அண்ட் தீபவம்சா. Mahavamsa and Deepavamsa. These are Shingalese chronicles, Sri Lankan chronicles, composed in Shingalese Prakrit during 9th century. ஓகேவா? ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். தென் வில் கோ டு வேற என்ன இருக்குது அந்த செக்குலர் லிட்ரேச்சரில்? சங்கம் லிட்ரேச்சர்.
Sangam literature. Sangam literature பத்திலாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? You all know about Sangam literature. என்ன? ஓகே. ஹிஸ்டரியில் என்னப்பா தெரியும் சங்கம் லிட்ரேச்சரில்? வேற ரெக்கார்ட் பண்ணிங்க இதெல்லாம். இல்லை சங்கம் லிட்ரேச்சர்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே அது கதை. ஆனால் சம் யூனிக்னஸஸ் ஆர் தேர், சம் சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதை மட்டும் தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் ஆர் த யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர்? மற்ற ஊரில் இல்லை, மற்ற லிட்ரேச்சர்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை பார்த்துருப்பீங்க. புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஈக்காலஜிக்கல் நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு அப்பயே இருந்துச்சு. ஓகேவா? தென் அது யூனிக் ஃபீச்சர், அதை கேட்பாங்க, அது நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. எழுதிங்க, நானே சொல்கிறேன். ஒன்று யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர். BC to 300 AD தான் சங்கம் ஏஜ், தெரியும்ல? அது 300 BC to 300 AD வந்து சங்கம் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க. Sangam literature are secular literature, first of the feature. There are three sanghas, three great sangams in that era. The Sangam songs shows a period of transition from pre-agrarian to agrarian society. ஆசச் நமக்கு தெரிஞ்ச பாட்டெல்லாம் எழுத முடியாது சங்கம் லிட்ரேச்சர்னு கேட்டால். ஓகேவா? ஸோ அதில் ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன சொல்லுது, இந்த லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் படிக்கிறது எதுக்கு? திஸ் ஆர் த எவிடன்சஸ், திஸ் ஆர் த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க்ஸ். இதுலேருந்து மூலியமாக தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதில் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃப்ளேவர் என்ன இருக்குது? ஓகேவா? இந்த சங்கம் சாங்ஸ்லாம் வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் சொல்லுது. ப்ரீ அக்ரேரியன் சொசைட்டிலேருந்து அக்ரேரியன் சொசைட்டியாக மாறுற டிரான்சிஷன் பீரியடை அந்த சங்கம் லிட்ரேச்சர் சொல்லுது. ஓகே, லைக் காடுலேருந்து எப்படி நாடு வந்தது அப்படின்றது வந்து சங்க பாடல்களில் அதிகமாக வந்து சொல்லலாம். ஓகே, சங்கம் லிட்ரேச்சர் ஷோஸ் த ecological knowledge of Tamil people. Ecologically, Tamil land divided into 5 regions. என்ன? குறிஞ்சி, mountain regions. இதெல்லாம் தெரியும்ல, ரிப்பீட் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, குறிஞ்சி mountain regions, முல்லை வந்து forest, மருதம் farmlands, agrolands or plains, நெய்தல் ஓகே coastal region, பாலை is a desert region. ஓகேவா? Sangam text could be classified into 2 categories. They are one, inner field, that is agam. 2 categories, they are one, inner field or agam,
which is about personal and human aspects, like they are about personal and human aspects like என்னது love and sexual relationship. And what else the unique features? Sangam songs were written by both men and women, even by kings, even by some kings. Okay va? என்ன அதெல்லாம் நோட்ஸ் எழுத முடியாதா? Sangam songs about everyday themes in Tamilagam. ஓகே, இதுதான் வந்து சங்கம் டெக்ஸ்ட். யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும். சங்கம் டெக்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கு அதெல்லாம் வந்து தேவையில்ல. ஓகே, அப்படி கேட்கவும் மாட்டான். ஓகேவா? தென் சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சர் இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ். நிறைய விஷயங்களை சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களாம் அசியூம் பண்ணி ஈவன் வேதாஸ்லாம் கூட ஒரு சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சர் தான். அதில் வந்து ஜியாமெட்ரி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, ஆர்கிடெக்சர் சயின்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் வந்து இந்தியாவில் வந்து சயின்ஸ் ஏன் இந்தியாவில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஏன் இப்படி இருக்குது? ஏன் இந்தியாவில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இல்லை? ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் காசு ஒதுக்கிறது இல்லையா? நம்ம ஹியூமனிட்டிஸ் படிக்கிற மாதிரி சயின்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக படிக்கிறது இல்லை தானே? ஒய்? அப்போ இந்தியாவில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இல்லையே எப்பவுமே? ஓன் லாங்குவேஜில் இருந்துச்சு. அப்போ அதெல்லாம் என்னாச்சு? என்னங்க? லைக் அஸ்ட்ரானமின்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. ஓகேவா? அஸ்ட்ரானமி பற்றி நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்தது. ஆரியபட்டா, வராஹிங்கரா, நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. அந்த அஸ்ட்ரானமிலாம் வந்து அஸ்ட்ராலஜி ஆக்கிட்டானுங்க, ஜோசியமாக்கிட்டானுங்க. அஸ்ட்ரானமி தான் இருந்துச்சு. அது கோயில் கட்டி நவகிரகத்துக்கெல்லாம் கோயிலெலாம் கட்டி அதை வந்து அஸ்ட்ராலஜி ஆக்கிட்டாங்க, அஸ்ட்ரானமியை. அப்புறம் வந்து மெடிசன்லாம் இருந்துச்சு. மெடிசன் ஆப்ரேஷன், சுஷ்ருத சம்ஹிதா, சரக சம்ஹிதான் புக்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து மௌரியன் ஏஜ்லேயே இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ பிஃபோர் கிறிஸ்டின் ஏராலே இருந்துச்சு, ஆஃப்டர் கிறிஸ்டின் ஏராலையுமே இருந்துச்சு. அதெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் பார்பர்ஸ்ன்னு மாற்றிட்டாங்க. பார்பர்ஸை மருத்துவர்னு சொல்லுவாங்களே என்றைக்கும். ஓகே, அது வந்து மெடிசன் எல்லாமே வந்து ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் பார்பர்ஸ், தீண்டத்தக்காத ஒரு விஷயமா ஆக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஊரில் மெடிசன்லாம் இல்லாமல் இல்லை. ஓகே, மெடிசன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் பார்பர்ஸ் அப்படின்னு ஆக்கிட்டானுங்க. ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கல் ஒர்க்ஸ். வாட் இஸ் பை ஈக்குவல்ஸ் 22/7. அது எவ்வளோ அப்ராக்சிமேஷன் என்ன? அதுக்கு 0.3. ஓகே, ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து இவர் ஆரியபட்டா வந்து போஸ் குப்தன் ஏஜ்லேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த விஷயம் யோசிக்க கூட முடியாத விஷயத்துலேயே நம்ம பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் அரப்ஸ்லேருந்து தான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் காப்பி அடிச்சிட்டோம் நம்ம மேக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. லீலாவதி பாஸ்கராச்சாரியான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து லீலாவத்தின்னு மேக்ஸில் வந்து டிடிஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன எல்லா விஷயங்களுமே ஈவன் வந்து வி ஹேவ் புக்ஸ் ஃபார் மெடிசன்ஸ் ஃபார் ஹார்ஸ்க்கு, எலிஃபேண்ட்ஸ்க்கு, இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கறது கூட நம்மக்கிட்ட புக்ஸ்லாம் இருந்தது. ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்து ஒரு சூப்பர்ஸ்டிஷன் பிலீஃப் மூலமா இது எல்லாமே ஏன்ஷியன்ட் பீரியட்ல இருந்துச்சு. மெடிவல் பீரியட்ல நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு விஷயங்களை சொன்னேன், குருத்த தர்மான்னு சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்காது யாருக்குமே, இல்லையா? நம்ம மெடிவல் சொசைட்டி என்ன சொசைட்டி? ஃபியூடல் சொசைட்டி. ஓகேவா? நம்ம ஏர்லி மெடிவல் பீரியட் வந்து ஃபியூடல் சொசைட்டி.
அந்த புருத தர்மா என்னன்னா டெம்பிள் பில்டிங் as a salvation, டெம்பிள் பில்டிங் as a means of salvation தான் புருத தர்மான்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும்போது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூடல் கண்டிஷன் வரும்போது ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கெலாம் வேலை கிடையாது. ஓகேவா? அவங்களுக்கு தேவை ஒர்க்கு. ஸோ ஒரு 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 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் சம்படி ஹேஸ் லேண்ட், சம்படி வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணோம், அவ்வளோதான். அந்த அந்த கண்டிஷன் தான் இருந்துச்சு. தேர் இஸ் நத்திங் டு திங்க் ஆர் ஒர்க், அந்த மாதிரியான கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்த இன்வேஷன், இஸ்லாமிக் இன்வேஷன், அப்புறம் வந்து கலோனியல் ரூல். ஸோ இது எல்லாத்தினாலே தான் நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி போயிருச்சு. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அசச் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃபாக ஆக்கிட்டானுங்க. ஓகே, சித்தர் பாடல்கள்லாம் இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. பட் ஆனால் அதை வந்து சயின்ஸாக பார்க்காம ஒரு சித்தர்கள் எல்லாம் வந்து சாமியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். ஆக்சுவலாக சித்தர்கள் எல்லாமே வந்து இவர் திருமூலரே சொல்லும் போது வந்து நான் சாமியை பற்றிலாம் எதுவுமே சொல்ல. அவங்க எல்லாம் சொல்கிறது நான் எப்படி எல்லாமே கடவுள்னும் போது நானே கடவுள், நான் எப்படி உன்னை கும்பிடுவேன் அப்படின்னா அவரோட பாடல்கள்லாம் முடியும். ஓகேவா? கல்லும் கடவுள், மண்ணும் கடவுள், ஓகே நானும் கடவுள், நான் உன்னை கும்பிட்டா நான் கடவுளுக்கு செய்கிற மரியாதை இல்லைல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாடல்கள்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க. அது எல்லாமே நம்ம சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் ஆக்குனதுனால தான் நம்ம ஊரில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிடையாது. ஆனால் ஏன்ஷியன்ட் பீரியடில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருந்தது, மிடிவல் பீரியடில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சரே கிடையாது. ஓகேவா? ஏன்ஷியன்ட் பீரியடில் என்னென்ன சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒன்று ஒர்க் ஆன் மெடிசன். Medicine workbooks have genesis in Atharvana Veda. Okay. Upaveda of Atharvana Veda is Ayurveda. Atharvana Veda ஒரு புக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? லேட்டர் வேதிக் புக். அது என்ன புக்? எதை பத்தி? மேஜிக்கல் ஹியூமன்ஸ். ஓகேவா? மந்திர தந்திரங்களை பற்றி தான். ஓகே, வேப்பாள மூலமா பேய் ஓட்டுறது அந்த மாதிரி சம்திங், அந்த விஷயங்கள் பற்றி தான். அதோட உபவேதா தான் வந்து ஆயுர்வேதா. ஸோ அதுதான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஜெனிசிஸ் ஆஃப் இந்தியன் மெடிசன் வந்து எங்கே ஆரம்பிக்குது? வேதிக் பீரியட்லேயே ஆரம்பிக்குது. ஓகே, தென் சரக சம்ஹிதா. a book written by Charaka. This book deals about medical diagnosis. ஓகேவா? மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இது. செகண்ட் ஆஃப் த புக் இஸ் சுஷ்ருத சம்ஹிதா. This book is about surgery, deals with surgery and post surgical care. போஸ்ட் சர்ஜரிக்கல் கேர். ராமாயணம்லாம் பார்த்துப்பீங்க, மூக்க அறுக்கிறது இதெல்லாம். அதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து போர் முறைகளில் மூக்க அறுக்கிறதும் ஒரு விஷயம். ஸோ அதை வந்து சர்ஜரி மூலிமா திரும்ப ஒட்ட வைக்க முடியும். அப்பயே வந்து he says about 16 types of instruments made out of bones and needles. ஓகே, அந்த புக்கில் வந்து 16 types of instrument இதில் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. மேட் அவுட் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் நீடில்ஸ். It informs about Sushruta is the one. 16 types of instruments made out of bones, needles and woods. It informs about prototype of plastic surgery. Okay, medicinal work அவ்வளவுதான். Astronomy. Then we'll go to astronomy. Okay, astronomy la works of
Varahamihara. Varahamihara, who is called Einstein of India. Who is called Einstein of India? Who is called Einstein? Einstein of India. Einstein of India. He told about infinite of universe. He told about infinite of universe, infinity of universe. Okay, universe வந்து ever expanding one அப்படிங்கறத வந்து வராஹமிஹிரா வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? And he says the theory of relativity. He says about the theory of relativity in his work. In his work, Surya Siddhanta. Surya Siddhanta. And his important work is Pancha Siddhantika. Pancha Siddhantika and Brihat Samhita. And Brihat Samhita. Pancha Siddhantika and Brihat Samhita. Okay va? And astronomy la இன்னொரு முக்கியமான பர்சனாலிட்டி வந்து works of ஆரியபட்டா. Okay, Aryabhatta says the causes and nature of lunar and solar eclipse. Lunar and solar eclipse. He approximated the value of pi. He approximated the value of pi. His work Aryabhattiyam. His work Aryabhattiyam deals with motions of solar system. Okay, then mathematical works. Mathematical work. Mathematical work. Bhaskaracharya is the stalwart of Indian mathematics. He wrote many books like Leelavati, which deals about arithmetic calculations. And next of the work is Bijaganita on algebra. Bijaganita on algebra. Third of the work is
Ganitha Adhyaya, and fourth work is Gola Adhyaya. Ganitha Adhyaya and Gola Adhyaya. Ganitha Adhyaya is about on astronomy, and Gola Adhyaya on that also deals with astronomy, astronomical works. Those two works are. And Indians are known for alchemy work. தெரியும்ல, using mercury யூஸ் பண்ணி கோல்ட் எல்லாம் என்ன மெட்டல் தேவையோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து ஆல்கமி. நாகார்ஜுனா இஸ் a Buddhist monk, is the stalwart in alchemy work. Okay, Indian alchemy workல. And இங்க they are saying about drawbacks of Indian science and technology. இந்தியால சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து இல்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து எந்த 3 விஷயங்கள் வந்து இல்லை? In history they will say that three things. First one is gunpowder, second one is optics, third one is printing press. இந்த 3 தான் வந்து ஃபோர்சஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு வந்து ஹிஸ்டரியில் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் எழுத வேண்டியதில்லை. ஓகே, இந்த 3 விஷயங்கள் தான் வந்து எல்லா நேரத்துலையும் ஹிஸ்டரியை வந்து மாற்றி வைக்கும். ஒரு மீனில் இல்லைன்னா இன்னொரு மீனில். ஓகேவா, நம்ம ஊரில் இந்த 3மே இல்லை. ஓகே, வென் சம் தாமஸ் ரோ, ஐ திங்க் he came to ஜஹாங்கீரோட அரசவைக்கு வந்து தாமஸ் ரோ பிரிட்டிஷ்காரன் வரும்போது அவன் என்ன சொன்னான்னா, நான் வந்து ஒரு ஆப்டிக்ஸ் வந்து தரேன் இது பார்க்கறதுக்கு, இன்வைட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து கண்ணாடியை கேட்டார், மிரர் தான் கேட்டார். ஓகேவா, அக்பரோட கோர்ட்டில் வந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸை பற்றி போர்ச்சுகீஸ் வந்து சொல்லும் போது அவர் என்ன, எங்கள் ஊரில் காலியோகிராஃபிஸ்லாம் எழுதுறவங்கெல்லாம் வந்து நஷ்டப்படுவாங்க, அதனால் வந்து எனக்கு வந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா, பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் என்ன பண்ணோம், இன்டெலெக்சுவல் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணும். நம்ம ஒரு ரெவல்யூஷனில் பார்த்தோம், அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனில் இருக்கட்டும், இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், அண்ட் அகைன் டுடே we are going to deal about French ரெவல்யூஷன். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷன் தானே பேஸ். அந்த இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷன் மாஸ்க்கு எல்லா மக்களுக்கு எல்லா இடத்துக்கு எடுத்து போகணும்னா எது மூலமாக எடுத்துட்டு போக முடியும்? பிரிண்டிங் ப்ரெஸ். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், ட்ராமாஸில் வந்து பேசுறது கூட ஒருத்தன் பிராக்ரிட் பேசணும், ஒருத்தன் சான்ஸ்கிரிட் பேசணும்னு போன கிளாஸில் பார்த்தோம். அப்படி இருக்கையில் வந்து எப்படி வந்து மாஸ்க் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் என்லைட்டன்ட் ஐடியாஸ் வந்து எப்படி கொடுக்க முடியும்? ஸோ அந்த ப்ரெஸ் இல்லை. ஆப்டிக்ஸாக வந்து நம்ம ஊரில் யாவன் இன்வைட் பண்ண வரான், தூரத்துலேருந்து வரான், எனிமியா ஃப்ரெண்டா என்னன்றது நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஸோ அது தொலைநோக்கி கிடையாதுல்ல. ஸோ அது கிடையாது. கன்பவுடரும் கிடையாது, நம்ம கிட்ட ஸ்க்ரூவே கிடையாது. we are lack in screw. எதையுமே வந்து டிஸ்பேன் பண்ணி எடுத்து போக முடியாது. நம்ம ஊர்லேயும் வந்து பீரங்கி கனான்ஸ் எல்லாமே இருந்தது, அப்படியே தள்ளிட்டு தான் போகணும். ஸ்க்ரூலாம் கிடையாது, ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணது தான். ஓகேவா, பிரிட்டிஷ் கிட்டையும் யூரோப்பியன்ஸ் கிட்ட வந்து ஸ்க்ரூ இருந்துச்சு. ஸோ கேட்டிட்டு வேர் எவர் தே வாண்ட் தே வில் ஃபிக்ஸ் தட். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வீக். அண்ட் வி ஆர் வீக் இன் ஷிப் பில்டிங்கில் வீக்கு. வி ஆர் வீக் இன் லேக் ஆஃப் பிரிட்ஜஸ் கிடையாது நம்ம கிட்ட. ஷிப் பில்டிங் கிடையாது, பிரிட்ஜஸ் கிடையாது, அண்ட் நெய்லிங் அண்ட் ரிவிட்டிங் அந்த விஷயங்கள் நம்மகிட்ட கிடையாது. ஆப்டிக்ஸ் கிடையாது. ஸோ இந்த விஷயத்துல நம்ம அல்ல, இது எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் மீடியம் தானே, பிரிட்ஜஸ் எல்லாமே. ஓகேவா, அவ்வளோ பெரிய கங்கையை வச்சுக்கிட்டு எவன் அந்த ஆறை கிராஸ் பண்ணுறனோ அதே பெரிய விஷயமா ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒர்க் இது போதும், இன்னும் நிறையா இருக்குது, சொல்ல வேணாம். ஓகேவா, இது வந்து செக்குலர் லிட்ரேச்சர் இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ். தென் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர். ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் வந்து பிரமிக்கல் லிட்ரேச்சர், புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஜெயின் லிட்ரேச்சர்னு 3ஆக பிரிக்கிறோம்.
ஓகேவா. அண்ட் இன் பிராமணிக்கல் லிட்ரேச்சர் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஆர் கம் இன் ஃபர்ஸ்ட். முதல்ல வந்து வேதிக் லிட்ரேச்சர் வருது. வேதிக் லிட்ரேச்சருக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஸ்மிருதிஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்குது. ஓகே, வேதிக் லிட்ரேச்சர் பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஸ்கிப் பண்ணிடலாமா? என்ன சொல்றீங்க அருள், என்ன சொல்றீங்க? கொஞ்சம் லவுடா, எனக்கு கேட்கல. சொல்லலாமா வேணாம், ஸ்கிப் பண்ணலாமா? ஓகேவா. ஸோ கொஞ்சம் மட்டும் எழுதிங்க. ஃபுல்லாக அப்படியே அசச் வந்து வேதிக் லிட்ரேச்சர்னா கேட்க மாட்டேன். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சரில் வந்து பிராமணிக்கல் லிட்ரேச்சரில் வேதிக் லிட்ரேச்சர். ஓகே, சரி. யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆகுது, சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆகுது சொல்லுங்க. என்னென்ன வேதிக் லிட்ரேச்சர் பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லுங்க. வாட் ஆர் த யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வேதிக் லிட்ரேச்சர்? வர்ண சிஸ்டம் சொல்லியிருக்கா வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல? என்ன இல்லை, வர்ணா சர்டிஃபிகேஷனில் ஆஸ் சச் வேதிக் லிட்ரேச்சர்லாம் கிடையாது. வேதிக் லிட்ரேச்சர் இஸ் அபவுட் ரிலீஜியஸ் சாக்ரிஃபைஸ் இது மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. வேள்விகள் எப்படி செய்யணும் அதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன் 10th மண்டல ஆஃப் ரிக்வேதா அது வந்து லேட்டர் அடிஷன். ஸோ அதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. அப்போ வந்து வர்ணா சர்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆஸ் சச் வரல. ஸோ யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் நான் கேட்குறேன். வேதிக் லிட்ரேச்சர் ஆர் ரிவீல்டு லிட்ரேச்சர். வேதிக் லிட்ரேச்சர் யாரும் எழுதிலாம் வைக்கல. ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனாக பாடிட்டு வந்து இப்போ ரீசன்ட் பீரியடில் தான் பிஃபோர் 200-300 இயர்ஸ் தான் வந்து இதை கம்பைல் பண்ணியிருக்காங்க. வேதிக் லிட்ரேச்சர் வந்து காலங்காலமாக செவியால் கேட்டு மட்டுமே வரக்கூடிய லிட்ரேச்சர். அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். வேதிக் லிட்ரேச்சர் ஆர் ரிவீல்டு லிட்ரேச்சர். ஓகேவா. எல்லாத்துலேயுமே இது ஏர்லியஸ்ட் ஒன்று வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ். they are earliest religious text in the world, ரிக்வேதா. ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து they are some musical things are also there. சாமவேதாவில் பார்த்தா மியூசிக்ஸ் பற்றி இருக்கும். அதர்வண வேதாவில் வந்து அந்த வார்ஃபேரை பற்றி இருக்கும். சம் உபவேதாஸில் வந்து வார்ஃபேரு, மெடிசன்ஸு, ஸோ மியூசிக் அண்ட் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ், ஆர்கிடெக்சர் ஃபார்ம்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. அண்ட் தேர் வே ஆஃப் லைஃப் அண்ட் தேர் வே ஆஃப் பிலீஃப் அண்ட் மித்தாலஜிக்கல் ஃபிகர், அவங்களுடைய நாட்டுப்புற மக்கள், அவங்களுடைய உரிமைகள் என்ன, அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் என்ன, மத வழிபாடுகள் என்ன, எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. வேதிக் லிட்ரேச்சர் இஸ் என்லிவன் லிட்ரேச்சர். ஓகே, லேட்டர் நிறைய அடிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆஸ் சச் இது ரிவீல்டு லிட்ரேச்சர் இல்லையா. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. மிக்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வேதிக் லிட்ரேச்சர். ஓகே, வேதிக் லிட்ரேச்சர் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா வேதாஸ் and Brahmanas, Aranyakas, and Upanishads. These things are called Shrutis, Shruti literature. That means revealed one. ஸ்ருதினா டு ஹியர்னு அர்த்தம். கேட்டுட்டே வர லிட்ரேச்சர் வந்து ஸ்ருதி லிட்ரேச்சர். ஓகே. அண்ட் வேற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. தே ஆர் ஸ்மிருதி லிட்ரேச்சர். தே ஆர் உபவேதா, புராணா, வேதாங்காஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸ்மிருதி லிட்ரேச்சர். எழுதி வச்சு பின்னாடி எழுதுனதெல்லாம் ஸ்மிருதி லிட்ரேச்சர்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ வேதாஸ் என்னென்ன? ரிக், யஜூர், ஷாமா, அதர்வன் வேதாஸ். இன் தட் ரிக் வேதா இஸ் ஆஃப் ஏர்லி வேதிக் பீரியட் அண்ட் ஆல் த 3 others ஆர் இன் லேட்டர் வேதிக். ஓகேவா. இந்த வேதாஸ் எல்லாமே என்ன? வேதாஸ் எல்லாமே தி ஆர் ஹியூமன்ஸ் போயம்ஸ். ஓகே. இந்த போயம்ஸ்க்கு வந்து மீனிங்ஸை சொல்றதெல்லாம் வந்து பிராமணாஸ், ப்ரோஸ் ஒர்க். ஏர்லியஸ்ட் ப்ரோஸ் ஒர்க் இந்த வேர்ல்டுனா பிராமணாஸ். ஓகேவா. ஆரண்யகாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஒர்க்.
இந்த ரெண்டு விஷயத்திலுமே which deals about religious sacrifice அந்த ஃபயர் ஆல்டர்ஸ் வச்சு என்னென்ன பண்ணணும் அதை பற்றி இவற்றை சொல்கிறது வேதாஸ் அண்ட் பிராமணாஸ். ஸோ ஆரண்யகாஸ் வந்து ஃபிலாசபிக்கல் ஒர்க் அண்ட் மெடிடேஷன்ஸ் பற்றி ஆரம்பிச்சு வைக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஆரண்யகாஸ். ஓகே, உபனிஷாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லி வந்து ஃபிலாசபிக்கல் ஒர்க். இட்ஸ் எ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் இதெல்லாம் கர்ம மார்க்கா வேர்ல்ட்லி திங்ஸ், இது வந்து ஞான மார்க்கா நாலேஜ், இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பிரிட்ஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆரண்யகாஸ். ஓகே, இந்தியன் வே ஆஃப் லைஃப் வந்து ஓகே ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் சிஸ்டமாக பிரிக்கிறாங்க. என்னன்னா பிரம்மச்சரியா, ரஹஸ்தா, வனப்பிரசா அண்ட் சன்னியாசா. ஓகே, 4 ஸ்டேஜஸ், 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு இந்திய ஒரு வேதிக் மென்னோட இதில் வந்து லைஃப் டைமில் வந்து 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஓகே, அது வந்து பிரம்மச்சரியா வந்து ஏஜ் ஆஃப் லேர்னிங் கற்றுக்கிறது. ஓகே, அப்புறம் கிரகபஸ்தா வந்து அந்த லேர்ன் பண்ணதை வச்சு எப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல் லைஃப் இந்த உலக வாழ்க்கையை வந்து வாழ்றதெல்லாம் வந்து கிரகஸ்தா. ஓகே, அடுத்து வந்து வனப்பிரசா அப்படிங்கிறது வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஹெர்மிட் லைஃப். ஓகே, ஸோ தட் எல்லாருமே வனப்பிரசா இருக்கிற எல்லாருமே சன்னியாசம் போகிறாங்கல்ல, சன்னியாசம் போகிறாங்கன்றதுக்காக அவங்க படிக்கிறது வந்து உபனிஷாட்ஸ். ஸோ இந்த 4 ஸ்டேஜையும் இந்த 4 இதையோட கோரிலேட் பண்ணிங்கன்னா சரியாயிடும். வேதாஸ் வந்து கற்றுக்கிற ஸ்டேஜ், அதை வச்சு மெட்டீரியல் லைஃப்பில் வர்றது பிராமணாஸ். ஸோ வனப்பிரசா ஸ்டேஜில் வந்து ஆரண்யகாஸ். ஆரண்யகாஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா சன்னியாச ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு இது என்னென்னலாம் போக முடியாதான்னு பார்க்கறது, அந்த பிரிட்ஜ் வந்து பண்ணுறது வந்து ஆரண்யகாஸ். சன்னியாச ஸ்டேஜில் படிக்கிறது உபனிஷாட்ஸ். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. இது அசச் அப்படி கிடையாது, பட் ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் லைக் தட். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ருதி லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்மிருதி லிட்ரேச்சர் ஆர் உபவேதாஸ். உபவேதாஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வேதா கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிற விஷயங்கள். லைக் ரிக்வேதா கூட ஆயுர்வேதா, ஓகே, யஜுர்வேதா கூட தனுர்வேதா, ஓகே, சாமவேதா கூட கந்தர்வ வேதா. ஸோ அப்படி ஒரு வேதா கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து உபவேதாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. புராணாஸ் வந்து there are 18 புராணாஸ். ஓகே, நிறைய புராணம் பின்னாடி ஆகிட்டு இருக்கு. மெயின் வந்து 18 புராணாஸ். புராணாஸ் வந்து ஒரு மித்தாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபோக்லோர் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் அதை பற்றி சொல்கிறது. புராணங்கள் எல்லாமே கதைகள் தான், அதை பற்றி சொல்கிறது புராணாஸ். வேதாங்காஸ் அப்படிங்கிறது லிம்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ், வேதங்களுடைய கிளைகள். இது 4 இருக்கு. இது கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சிக்ஷா, கல்பா, வியாக்கர்ணா, ஸோ ஜோஷியா, சந்தா அப்படின்னு ஒரு 5-6 விஷயங்கள் இருக்கு லிம்ஸ் ஆஃப் வேதா. ஐ வில் சே தட். ஸோ இதுதான் வந்து வேதிக் லிட்ரேச்சர். புரியுதா என்ன? ஓகே, ஸோ ஒரு இடத்துலையும் அதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் 2-3 ரிலீஜியஸ் பாயிண்ட் நமக்கு தேவையே கிடையாது. ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் 2 தந்துட்டு வரேன், அதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க. ஓகேவா? Vedic literature, they are said to have been passed on from one generation to the next through verbal transmission and therefore known as Shruti. This Shruti literatures could be classified into Vedas, Brahmanas, Aranyakas. Aranya means forest. Aranyam na kaadu. Aranya Gandam. எதில் இருக்கு ஆரண்ய காண்டம்? ஓகே, ஸோ ஆரண்யகாஸ் அண்ட் உபனிஷத்ஸ்.
So next thing, Vedas also can be called as Samhitas, Samantas la Samhitas, which means collection of hymns, hymns. இதெல்லாம் வந்து ஸ்ருதி லிட்ரேச்சர்னு சொல்றாங்க. ஸ்ருதி லிட்ரேச்சர் இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஸ்மிருதி லிட்ரேச்சர் சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம். ஓகே, ஸ்மிருதி லிட்ரேச்சர் மீன்ஸ் ஸ்மிருதி is that which is remembered, supplementary and may change over time. They are written in post-Vedic Sanskrit. ஓகேவா? இந்த ஸ்ருதி லிட்ரேச்சர் எல்லாமே வந்து எட்டர்னல் ஒன் அப்படின்றது வந்து cannot be changed. சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும். cannot be changedன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்மிருதி லிட்ரேச்சர்னா வந்து டைம் டு டைம் வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ரிக்வேதா ஃபர்ஸ்ட் ஒன். வேதாஸ், பிராமணாஸ், அரண்யகாஸ், உபனிஷத் பார்த்தோம். வேதாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிக்வேதா. I'll give 3 or 4 points. Okay, first one is it is the oldest religious text. It is the oldest religious text in the world. It could be classified into 10 mandalas. In this first, 9th, 9th and 10th mandala are later in ages. First, 9th and 10th mandalas are later in ages. These were recited at the time of sacrificial rites and rituals. Sacrificial rites and in rituals. Okay, then Yajurveda. The word Yajur means sacrificial formula. So it is the book of sacrificial prayers. It prescribes the rituals for performing different sacrifices. என்னென்ன மாதிரியான வேண்டுதலுக்கு என்னென்ன மாதிரியான யாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றது தான் வந்து இந்த யஜுர்வேதா. ஓகே, வேதிக் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வகையான யாகாஸ் இருந்துச்சு. தெரியும்ல அது உங்களுக்கு? என்னென்னது?
Ashwamedha, then Rajasuya and Vajpaya. Okay, Ashwamedha, Rajasuya and Vajpaya ante மூணு வகையான யாகம் வந்து இருந்துச்சு. இந்த மூணுமே டு எஸ்டாப்ளிஷ் சுப்ரமசி ஆஃப் கிங்ஸ். எந்த கிங் வந்து சுப்ரீம் அந்த மாதிரியான தீம்ல வந்து இந்த மூணு யாகமும் அமைச்சிருந்தாங்க. இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ராஜசூயா அப்படிங்கிறது வந்து அட் த டைம் ஆஃப் கார்னேஷன், ஒரு கிங் வந்து ஒரு ஊரில் வந்து கார்னேஷன்னா அப்போ வந்து பண்ணுறது பேர் வந்து ராஜசூயா. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன இது மூலிமா என்ன சொல்கிறாங்க, நான் அந்த ஊருக்கு வந்து தலைவன், என்னை யாரும் கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அன்கொஸ்டினபிள் நேச்சர் ஆஃப் ஏ கிங் அப்படின்றது வந்து ராஜசூயா. அண்ட் அஸ்வமேதா அப்படிங்கிறது வந்து டு ஷோ த டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பான்ஷன், எவ்வளோ தூரம் அவங்க டெரிட்டரி வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுக்காக பண்ணப்படக்கூடிய வேள்வி வந்து அஸ்வமேத யாகம். அஸ்வம் அப்படின்னா வந்து ஹார்ஸ். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹார்ஸை கிங்காக வந்து இமேஜின் பண்ணிடுவாங்க. இமேஜின் பண்ணோன்னா அதுக்கு என்னன்னா, அந்த ஹார்ஸ் கூட அந்த குயின் ஒரு நாள் தூங்கணும் அவ்வளோதான், சரியா? ஸோ அப்புறமா மறுநாளில் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குதிரையை வந்து ஊர் ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன டெரிட்டரிலாம் அவங்க பரவணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அங்கங்கெல்லாம் அந்த குதிரை போகலாம். ஸோ ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க, எல்லா நாட்டிலையும் சொல்லிடுவாங்க. ஓகே, இஃப் யாராவது வந்து அவங்க ஊரில் அந்த குதிரையை பிடிச்சி வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த கிங்டம் மேலே ராஜா சண்டைக்கு போவார். ஸோ அது மூலிமா அவங்களுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் எவ்வளோன்னு காட்டுறது வந்து அஸ்வமேத யாகம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்னேஷன், இது வந்து அவங்களோட டெரிட்டரியல் எக்ஸ்பான்ஷன். மூணாவது வந்து வாஜ்பேயி யாகங்கிறது வந்து ஒரு கிங்டம்ல 2-3 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், தேர் இஸ் எ கான்ஃபிளிக்ட், பேட்ரியார்கல் கான்ஃபிளிக்ட் ஏதாவது வருதுன்னா, பங்காளி சண்டை ஏதாவது வருதுன்னா, ஸோ வந்து ஒரு இது நடத்துவாங்க, சேரியட் ரேஸ் நடத்துவாங்க. வாஜ்பேயி அங்காடிங்கிறது வந்து சேரியட் ரேஸ். இந்த சேரியட் ரேஸில் வந்து கிங்கோட குதிரை தான், அவங்க ஸ்லோவாக ஓட்டினாலும் அவங்க தான் ஜெயிக்கணும். வேற யாரும் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க தான் சண்டைக்கு போவார். ஸோ அதில் வந்து யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் கிங்கு. ஸோ இது வகையான 3 யஜ்னாஸ் வந்து இருந்துச்சு. ஓகே, யஜுர்வேதாவில் இந்த மாதிரி பல வகையான யஜ்னாஸ் பற்றி எதுக்கெல்லாம் என்னென்ன மாதிரியான யஜ்னாஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இட் குட் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு பிளாக் யஜூர், தட் மீன்ஸ் கிருஷ்ண யஜூர், பிளாக் யஜூர் and Krishna Yajur, black Yajur and Shukla Yajur, white Yajur. Krishna Yajur and Shukla Yajur. Okay, next Samaveda. The word Saman means melodies. The word Saman means melodies. So it contains the rhythmic compilation of poems in Rig Veda. These songs are meant to be sung on Soma sacrifice. ஓகே, சோமா சூரா அப்படிங்கிறது வந்து வேதிக்கு எதிர்ந்த சரக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதை தயாரிக்கும் போது பாடக்கூடிய பாடல்கள்லாம் வந்து சாமவேதாவில் இருக்கு. ஓகே, இம்மார்டல்ஸ் ஆஃப் மெலுஹா யாராவது படிச்சிருக்கீங்க? இம்மார்டல்ஸ் ஆஃப் மெலுஹா அப்படின்னு ஒரு புக்கு முடிஞ்சா வாங்கி படிங்க. இம்மார்டல்ஸ் ஆஃப் மெலுஹா. ஓகே, டைம் இருந்துச்சுன்னா, இதெல்லாம் ஒரு ஃபிக்ஷன் ஒர்க்கு தான். ஃபிக்ஷன் ஒர்க் நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க்னா என்னன்னு தெரியும்ல? என்ன ஃபிக்ஷன்னா கற்பனை. ஃபிக்ஷன் சொல்றது ஈஸி தான். இதில் என்னன்னா மெலுஹா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மெலுஹா
இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் போது இந்தியாவை மெலுஹான்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா. பஹ்ரைனை தில்முன்னு சொல்லுவாங்க. மக்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து கிரீஸ், மக்ரான் கோஸ்ட் கூட மெலுஹாவை ட்ரேட் பண்ணுச்சு. ஸோ மெலுஹான்றது வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை மீன் பண்ணுது, ஓகேவா. ஸோ அந்த மெலுகாவில் இருந்தவங்கலாம் வந்து அவ்வளோ ப்ராஸ்பெராக வாழ்ந்தாங்க, அவங்களுக்கு சாவே இல்லை, அவங்க அமுதத்தெல்லாம் அந்த சுகமா சூறாவெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு வாழ்ந்தாங்க. ஸோ இப்போ இவர் என்ன இமேஜின் பண்ணிக்கிறாருன்னா, இப்போ நம்ம வழிபட்டு வரோம்ல சிவா, லார்ட் சிவா, அது சிவான்றது ஒரு ஆள், ஓகேவா. அவர் வந்து கைலாஷ் மானசரோவரில் வந்து பிறந்தவர், ஓகே. அவர் வந்து இந்த இந்து சிவிலைசேஷனில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு நல்லதெல்லாம் செய்கிறாரு. அதனால அவரை கும்பிட ஆரம்பிச்சு அது வந்து ஒரு கடவுளாக வந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு ஃபிக்ஷன் ஒர்க் இது, ஓகே. அந்த ஏஜில் இருந்த இந்து சிவிலைசேஷன் பீப்புளை பற்றி ஃபுல்லாகவே இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஃபிக்ஷனோட எந்த அளவுக்கு இவ்வளோ கூட கற்பனை பண்ண முடியுமா, ஒரு கடவுளாக சொல்கிற விஷயத்த ஒரு மனுஷன் தான் இருந்திருக்க முடியும், அவராக ஒரு தீம் வச்சுக்கிட்டு ஸோ அதை எழுதியிருக்காங்க, ஓகே. இந்து சிவிலைசேஷன் பற்றி அதாவது பார்க்கலாம். இன்னொன்று வந்து வாழ்கா முதல் கங்கை வரைன்னு ஒரு புக் இருக்குது, அது யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா? ஆரியன் இன்வேஷன் டு இந்தியா, வாழ்கா முதல் கங்கை வரை. அதில் வந்து நீங்கள் ரிக்வேதிக் ஏஜை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம், ராகுல சாகத்னியன் எழுதினது, ஓகே. அதை பாருங்க முடிஞ்சா, வேதிக் ஏஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகே. தென் அதர்வண வேதா இது மாதிரி ஏதாவது சொன்னால் தான் போடியை பார்க்குறது இல்லை. அதர்வண வேதா இதுக்காக நான் தேடி ஒரு வாரம் சொல்ல முடியுமா ஏதாவது? அதர்வண வேதா, it is entirely different from other three Vedas. It is entirely different from other three Vedas. It describes the popular beliefs. It describes the popular beliefs and superstitions of the humble folk. It describes the popular belief and superstitions of popular folk. It contains magical spells, மந்திர உச்சாடனங்கள், மேஜிக்கல் ஸ்பெல்ஸ், ஓகேவா. வேதாஸ் போதும். தென் பிராமணாஸ் these are prose commentaries on Vedic poems. Prose commentaries on Vedic poems. It explains Vedas in a orthodox way. The hidden meaning behind the Vedas and the hidden meanings behind the Veda. ஒரு ஊரில் ஒரு மலையில் வந்து நெருப்பு பற்றி எரியுதுன்னு வச்சிங்களேன், சும்மா புகை வருதுன்னு வச்சிங்களேன், புகை வந்துச்சுன்னா அந்த மலையில் வந்து நெருப்பு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிற மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேத பாடலில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து கடவுள் சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு ஆர்த்தடாக்ஸ் வேல கதையெல்லாம் சொல்கிறது வந்து இந்த பிராமணாஸ், ஓகே. Most important Brahmana is Satapada Brahmana. Satapada Brahmana, which means 100 sacred path. Important Brahmana is Satapada Brahmana, which means 100 sacred path. Satapada Brahmana is attached to Yajurveda. இந்த சதவாத பிராமண ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, என்னன்னா ஒரு கிங் வந்து, ஓகே, சாதவ மகாதேவான ஒரு கிங் வந்து யமுனா ரிவர் சாதினாராவை வந்து கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எவிடன்ஸை சொல்லியிருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் ஆரியன் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்துஸ் வேலியிலிருந்து எப்படி வந்து கேண்டடிக் ரீஜனுக்கு வந்து ஆரியன் வந்து வந்தாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால அந்த பிராமணன் வந்து
important. இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்லாம் கூட கேட்கலாம். which is attached to யஜுர்வேதா. எது ரொம்ப முக்கியமோ அதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இந்த வேதிக் இதை பற்றிலாம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கலாம். இந்த கல்ச்சர் பார்ட்லாம் நிறைய ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்களா கொஷின்ஸில் ப்ரிலிம்ஸில் எக்கச்சக்கமாக கேட்குறான். எவ்வளோ படித்தாலும் தெரியாது, ஃபுல்லாலாம் வந்துடாது. ஓகே, அண்ட் ஆரண்யகாஸ். they are written in forest. They are concluding parts of Brahmanas. This emphasis on meditations. It is a bridge between karma marga and jnana marga. It's a bridge between karma marga and jnana marga. Upanishads. Next, Upanishads are Vedantas. Anda means final, last. Andadi தமிழ்ல படிச்சிருக்கீங்களா? அந்தாதி என்ன? அருள் படிச்சிருக்கணுமே. என்ன அந்தாதினா? காட்டோட ஃபர்ஸ்ட் கடைசியை வந்து அடுத்த பாஸோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்றது அந்த அந்தாதி. ஓகே, அந்தம் அப்படின்னா கடைசி. ஸோ ஃபைனல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ் அப்படின்னா உபனிஷத்ஸ். தே ஆர் ஃபைனல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ். Upanishad, the word Upanishad means knowledge acquired by sitting close to the teacher. Knowledge acquired by sitting close to the teacher. Okay va? They are spiritual and philosophical in nature. And they reveal the aims of Vedas. They are 108 in numbers. They define the doctrine of karma, atma. They define the doctrine of karma, atma and brahma. These are about Shruti literature. Then Smriti literature. In Smriti literature, first part is enna? Upaveta. These are the books attached to Vedas. They are applied knowledge of. They are about applied knowledge of Vedas. First Upaveda is Atharvana Veda, Ayurveda, which deals about medicine. Second one is Dhanurveda, which deals about art of warfare.
Srila. Warfare. Gandharva Veda. About art. And final one is Shilpa Veda. It's about architecture. ஒவ்வொரு ஃபயர் ஆல்டரும் எப்படி எவ்வளோ தூரம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஷில்ப வேதா. ஆயுர்வேதா இஸ் அட்டாச் டு ரிக்வேதா. தனுர்வேதா வந்து யச்சூர். கந்தர்வ வேதா வந்து சாமன். ஷில்ப வேதா இஸ் அட்டாச் டு அதர்வண வேதா. These are the Upavedas. And next part is Puranas. Puranas are 18 in number. Puranas are stories which gives visual appeals to deities. இங்க இருந்து தான் ஐடல் வர்ஷிப்பே வர ஆரம்பிக்குது. 6 கையோட இருந்தா இப்படி 10 தலையோட இருந்தா இவங்க ராவன் அந்த மாதிரி வந்து சொல்ற ஸ்டோரி சொல்றது எல்லாமே புராணாஸ் தான். இங்க இருந்து தான் ஐகானோகிராஃபி ஐடல் வர்ஷிப் அதெல்லாம் வந்து இங்க இருந்து வர ஆரம்பிக்குது. ஓகே, புராணாஸ் ஆர் 18 in number which gives visual appeal to deities. It shows the change in mode of worship. Change in mode of worship from sacrifice to. It shows the change in mode of worship from sacrifice to idol worship. Yajna sacrifice la irundhu idol worship வந்து வர்றது வந்து புராணாஸ் அந்த பீரியட்ல தான். ஓகே, Puranas includes folk beliefs, நாட்டுப்புற மக்களுடைய நம்பிக்கைகள், folk beliefs, law codes and mythology. Folk beliefs, law codes and mythology. And finally Vedangas. Angas na parts. Okay, Vedangas which means limbs of Vedathin kilaygal. Limbs of Vedas. They are 6 auxiliary disciplines. 6 auxiliary disciplines attached with the study and understanding of Vedas. Siksha, first one is Siksha, second one is Kalpa, third one is Chanda, fourth one is Vyakarna, fifth one is Jyoshya. Siksha, Kalpa, Chanda, Jyoshya, Nirukta. Sixth one is Nirukta. Siksha deals about phonetics, correct pronunciation, pronunciation. Kalpa deals about rituals. Chanda deals about metrics. மாத்திரைகள்னு சொல்றேன்ல தமிழ்ல, அரை மாத்திரை கால் மாத்திரைன்னு சொல்றேன்ல, என்ன சவுண்ட்ஸ். ஓகே, மெட்ரிக்ஸ் அளவீடுகள் சந்தா. வியாக்கரணா டீல்ஸ் அபவுட் கிராமர், which is the first grammar book in the world. Ashtadhyagi of Panini, that is the first Sanskrit law book, the first Sanskrit grammar book. Okay,
and nirukta means etymology. ஜோசியம் தெரியும்ல, astronomy. Astronomy first, astronomy, astrology ஆச்சு. Astronomy, okay. There, fair, okay va. They are Vedangas. இது Brahmanical literature, okay va. After break we will deal with Buddhist literature and Jaina literature. அப்புறமா வந்து medieval and modern architecture literature. Buddhist literature பற்றி நான் ஒரு கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Buddhist literature என்னென்ன அப்படின்ட்டு. ஹலோ, பிரேக் முடிஞ்சிச்சுல, எவ்வளோ half an hour மேலே ஆயிடுச்சு பிரேக் முடிஞ்சு. ஓகே, இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம். Buddhist literature ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ், Buddhist literature எப்படி இருக்கும்? How it will be Buddhist literature? For everything you must know some points, some relevant points, some salient features, some characteristic features. Okay, with that you can manage things. எப்படி இருந்திருக்கும்னு you just imagine. எப்படி இருந்திருக்கும்? It will be about Buddhist philosophy. Okay, and their way of life. Buddhist monks and nuns இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய வே ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருக்கும், ரூல்ஸ் ஆஃப் சங்காஸ் எப்படி இருக்கும், ஓகே, அந்த சொசைட்டி எப்படி இருக்கும், அதை பற்றி தான் இருக்கும். இட் ஒன்ட் பி அபவுட் புத்தா ஆர் இட் ஒன்ட் பி அபவுட் தட் புத்திஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படிலாம் வந்து முதல்ல இல்லை. ஏன்னா புத்தாவை வந்து ஒரு கடவுளாக பார்க்கல இல்லையா, மகாயானிசம் வர வரைக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா புத்திஸ்ட் சங்காஸ் அண்ட் புத்திஸ்ட் மங்ஸ் அண்ட் நன்ஸ் எப்படின்னா அவங்க வாழணும், அண்ட் புத்திஸ்ட் ஃபிலாசபிஸ், இதை பற்றி தான் வந்து புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஆல் த புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஆர் இன் பாலி லாங்குவேஜ். ஓகே, பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ், நாட் இன் சான்ஸ்கிரிட், பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜில் இருந்துச்சு. இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் டு ஆர்த்தடாக்ஸ். ஓகே, ஆர்த்தடாக்ஸ் அப்புறம் அந்த மித்தாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபோக்லோர்ஸ் அதையெல்லாம் வந்து அகேன்ஸ்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் ஆர் அக்னாஸ்டிக். அக்னாஸ்டிக் மீன்ஸ் there is no relevance of God. கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல, இருக்குன்னு சொல்ல. ஜெயின்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஏத்திஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, புத்திஸ்ட் வந்து அக்னாஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அக்னாஸ்டிக்ஸ்னா இட் இஸ் irrelevant to talk about God. God இருக்குன்னு பேசுவானா இல்லைன்னு பேசுவானா அப்படின்னு சொல்றது வந்து புத்திசம். ஓகேவா? ஸோ புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சரில் மெயினான 3 பீட்டகாஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பீட்டகாஸ். பீட்டகாஸ் மீன்ஸ் baskets. Pitakas means baskets. There are 3 Pitakas. Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma, okay. Vinaya Pitaka was written by Upali. Sutta Pitaka written by Ananda, who is the favorite disciple of Buddha. Ananda is the favorite disciple of Buddha. Abhidhamma Pitaka is written by Mogaliputta Tissa, who headed 3rd Buddhist Sangha held in Patna in 250 BC in Asoka region. Okay, அவர் எழுதினது வந்து அபிதம்ம பீடகா. Okay, Pitaka means baskets. In that there are 3 Pitakas in Buddhism, Buddhist literature: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka is about rules and regulations of monks and nuns. Rules and regulations of monks and nuns. Okay va?
என்னென்ன ரூல்ஸ், what are the things they can carry, and who are the people can be allowed into sanghas. சங்கால எல்லாருமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி they should get manumission if they are a slave, and they should be get approval from their guild. guildன்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ஒரு guild groupனு சொல்லியிருக்கேன்ல, காந்திகா guild group சொல்லியிருக்கேன். guild கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும். if they are borrowed something from others னா அவங்க கிட்ட இருந்து திரும்ப அந்த பொருள் எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கணும். உசரி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா, கடன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா கடன் எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கணும். யாரெல்லாம் அப்படி பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் they will allow. ஓகேவா? வினய பீடகா is about monastic rules for monks and nuns. It is also can be called as book of disciple. disciple வச்சிருக்க வேண்டிய புக். ஓகேவா? மாங்ஸும் நன்னும் வச்சிருக்க வேண்டிய புக், நம்ம வச்சிருக்க வேண்டிய காமன் மேன் வச்சிருக்க வேண்டிய புக் இல்லை. புக் ஆஃப் டிசைபிள்ஸ். தட்ஸ் 4 பார்ட்ஸ் அண்ட் திங், அதெல்லாம் தேவையில்லை. அண்ட் செகண்ட் புக் இஸ் சுத்த பீடகா ரிட்டன் பை ஆனந்தா. ஆனந்தா இஸ் த ஃபேவரட் டிசைபிள் ஆஃப் புத்தான்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இஸ் த ஒன் ஹூ வைப்ட் ஆன் த டெத் ஆஃப் புத்தா. அந்த விஷயம் ஸ்டோரிலாம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? அந்த கிளாஸ் யாருக்கும் வரலையா? யாரும் வரலையா? சொன்னல. ஓகே, ஸோ புத்தர் கூடவே இருந்து பார்த்தவர். அதனால அவர் வந்து he writes about or he says about teachings of Buddha. சுத்த பீடகா is about teachings of Buddha. கூடவே இருந்து பார்த்தவர் இல்லையா? ஸோ teachings of Buddha. புத்தர் இறக்கும்போது வந்து ஆனந்தா அழுதுருவாரு. ஓகேவா? ஆனால் வந்து as per Buddhist philosophy அழுவக்கூடாதுலாம் இல்லை. they should not any attachment. எதாவது அட்டாச்மெண்ட், ஆசையை துறந்தா தானே வந்து ஆசை தானே துன்பத்திற்கு காரணம். ஓகே, ஆசையை துறக்கணும்னா புத்தர் மேலே ஆசைப்பட்டாருன்னு தானே அர்த்தம். ஸோ தேர் இஸ் அன் அசம்பிளி, ஃபோர்ட்நைட் அசம்பிளி கால்டு பதிமோக்ஷா. இட் கம்ஸ் அண்டர் வினய பீடகா. வினய பீடகால இந்த மாதிரி ரூல்ஸ், ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. அதில் ஒன்று தான் பதிமோக்கா. இட்ஸ் எ ஃபோர்ட்நைட் அசம்பிளி. 15 நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு அசம்பிளி நடக்கும். அந்த அசம்பிளியில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, ஆனந்த ஒய் யூ வைப்டு, புத்தா மேலே உனக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு, ஸோ நீ ஹவு யூ கேன் பி எ மாங்க் அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி வருது. அதுக்கு அவர் சொன்னார், புத்தா டைட் இன் குஷிநகரா. ஓகே, இட் இஸ் எ ஸ்மால் வில்லேஜ். ஓகே, எவ்வளோ மகாநகராஸ்லாம் இருக்கும்போது புத்தா வந்து குஷிநகரால வந்து இறந்துட்டாரு, அதனால ஐ வைப்டு அப்படின்னு வந்து சொன்னார். ஸோ தே வில் சேவ் திஸ் ஃபார் அர்பனைசேஷன் ஆஃப் தட் பீரியட். 6th century பிசியில் வந்து எப்படி அர்பனைசேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அந்த விஷயங்களை சொல்லுவாங்க. ஐ எம் சேயிங் ஹியர் பிகாஸ் to know about Ananda, who is a favorite disciple of Buddha. He is one who is always roamed with Buddha. So அதனால அவர் வந்து புத்திஸ்ட் டீச்சிங் எல்லாத்தையுமே as such அப்படியே எழுதியிருக்காரு. So this book about teachings of Buddha. Every sutra starts with ekam. Every sutta is ekam meva satta. Ekam meva satta. It has 5 parts. 5 parts என்னன்னு தேவையில்ல. We'll leave that. Diga Nikaya, Ankuta Nikaya, Majjhima Nikaya, Gudaka Nikaya, Samyukta Nikaya ante 5 parts இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அபிதம்ம பீடகா which deals about philosophy and doctrines of Buddhism. Philosophy and doctrines of Buddhism. And next of the book is Milinda Panho. இது கேள்விப்பட்டிருக்கணும் இல்லையா எல்லாருமே? Milinda Panho. You heard about this? No. Questions of, it means questions of
Menander. It means questions of Menander. So see இந்த கொடுத்திருக்கிற நோட்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் இட்ஸ் ஆல் இன் யுவர் என்சிஆர்டி ஆர் சர்மா ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா புக். வெளியில் எதுலையுமே போய் கொடுக்கல. தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் யூ மஸ்ட் நோ. இந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாமே வந்து அசச் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸு டெம்பிள்ஸு அது நடத்தின மாதிரி கேட்சியாக நடத்த முடியாது இல்லையா. ஒவ்வொரு லிட்ரேச்சருக்கு உள்ளே நான் போய் படிச்சுலாம் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது. ஓகே, இட் மே சீம் லைக் எ வேக் ஒன். ஆனால் வந்து இது எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாம்லையும் யூஸ் ஆகும். லைக் இன் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸு, யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ், எஸ்எஸ்சி, எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் இது வந்து கேட்க தான் போகிறான் உங்களுக்கு. ஓகே, இது இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. 2-3 முறை திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து வந்துடும். ஓகே, Milinda Pango, which means questions of Menander. Menander is a king. Okay, he is a foreign ruler. Menander is a king. So அவர் வந்து he wants to know about Buddhism, and a Buddhist monk called Nagarjuna or Nagasena who went there to his court. அந்த கோர்ட்டில் அவர் இருக்கும்போது அரண்மனையில் he asked doubts on Buddhism. புத்திசமில் என்னென்ன அவருக்கு டவுட் இருக்கோ அதை கேட்குறாரு. அந்த கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நாகசேனா ஆர் நாகார்ஜுனா ஆன்சரிங் ஃபார் திஸ். ஸோ அதை தான் ஒரு புக்காக எழுதியிருக்காங்க. அந்த புக்கு தான் வந்து மிலிந்தா பன்கோ. அதில் அந்த கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் அவர் ஆன்சர் கிடைச்ச ஆன்சர் வச்சு அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டார். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஈ கன்வெர்டட் இன் டு புத்திசம். ஸோ அந்த புக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான புக்கு மிலிந்தா பன்கோ. எப்படின்னா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆகலி கொஷின்ஸ்னு போடுறாங்கல்ல ஒரு வெப்சைட்டில், அது மாதிரி வந்து புத்திசம் பற்றி என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, ரிட்டன் பை நாகசேனா ஆர் நாகார்ஜுனா. Written by Nagasena or Nagarjuna in 1st century BC. In 1st century BC, it is a question and answer conversation between. It is a question and answer conversation between Nagasena and question and answer conversation between Nagasena and Menander, a Indo-Greek ruler, regarding the doctrines of Buddhism. Okay. Next of the book is Lalita Vitsara. Lalita Vitsara. It's a Sanskrit book. It's a Sanskrit book. It's about biography of Buddha. It's a source studied by a Western philosopher called Edwin Arnold. It's a source studied by a Western philosopher called Edwin Arnold, who stated Buddha as a light of Asia. The light of Asia. Next book is Buddha Charita, written by Ashwagosha. Buddha Charita written by Ashwagosha. It's also a Sanskrit work. It's about Buddha's life. It is about life of Buddha. And the final one is Jataka stories.
Jataka stories. நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட்டில் கூட என்பிடியில் கூட ஜாதகா ஸ்டோரிஸ் தனியாக போட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் ஈவன் இன் தமிழ்லேயே இருக்குது. ஜாதகா ஸ்டோரிஸ் புக் மார்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டைம் அதையும் படிக்கலாம். ஓகே, ஜாதகா ஸ்டோரிஸ். இட்ஸ் a folklore literature. It's a folklore literature. It is a folklore literature. நாட்டுப்புற இலக்கியம். Folklore literature. Folklore literature. They are 547 in number. 547 கதைகள் இருக்கு. 547 in number. It contains the tales of the tales of previous births of Buddha. Previous births of Buddha. முற்பிறவிகள். ஒரு ஸ்டோரியிலும் புத்தா will born newly to some family. அங்கிருந்து வந்து எப்படி கன்வெர்ட்டிங் இன்டு என்லைட்டன் புத்தா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஜாதகா டேல்ஸ். இதை பற்றி ஜாதகா டேல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிட்டா அப்போ இருந்த சொசைட்டி அண்ட் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து we can know. ஓகேவா? புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் அது போதும். ஜெயின் லிட்ரேச்சர். ஜெயின் லிட்ரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? காமன் ஃபீச்சர்ஸ். ஜெயின் லிட்ரேச்சர் it's about Tirthankaras and not about gods. It will be about Tirthankaras and not about God, and it will be about life of trader community. ஈவன் அந்த புத்திஸ்ட் ஃபிலாசபி இருக்கு இல்லையா, இது ஜெயின் ஃபிலாசபி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபிலாசபியே வந்து ட்ரேடர்ஸோட ஃபிலாசபி தான். ஓகே, இப்படி வச்சுக்கலாம். அந்த காலத்தில் மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரேட் கம்யூனிட்டி, இன்றைக்கும் மார்வாடி கம்யூனிட்டி அவங்கெல்லாம் ஜெயின் இன்றைக்கி யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. குஜராத்தில் இருக்குது இந்த மார்வாடி கம்யூனிட்டிஸ்லாம் ஜெயினிசமை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தே நீட் டு ட்ரேட். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகி அவங்க ட்ரேட் பண்ணணும். ஓகே, வில் கன்சிடர் தட் 5 ஃபிலாசபிஸ் இருக்குது இவங்களோடது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அப்படி ட்ரேட் பண்ணிட்டு போகிறவங்கள யாரும் ராப் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு இந்த ஃபிலாசபி அமைச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாட் டு கில். ட்ரேட் யாருமே கில்லக்கூடாதுன்னா அப்போ ட்ரேட் பண்ணி வரவங்க மட்டும் எப்படி கில் பண்ண முடியும்? ஓகே, நாட் டு ஸ்டீல். அவங்க ட்ரேட் பண்ணி எடுத்து வர பொருள் எல்லாம் திருடாதீங்க. ஓகே, தேர்ட் ஒன் வந்து திருடி மாட்டிக்கிட்டா டோன்ட் லை. ஃபோர்த் ஒன் வந்து டோன்ட் பொசஸ் திங்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட். ஓகே, அதுக்கு ஒரு டேம் இருக்கு, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தட். நான் பொசிஷன். ஃபோர்த் ஒன் நான் பொசிஷன். இது 4 தான் வந்து அவங்களோட ஃபிலாசபி. அந்த ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பிரம்மச்சரியா ஆடட் பை. பிரம்மச்சரியா யார் ஆட் பண்ணது? ஃபிஃப்த் ஒன்னா மகாவீரா ஆட் பண்ணது தான். ஸோ இது எல்லாமே ட்ரேடர்ஸோட லைஃப்பை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய விஷயம் தான். அதனால தான் ட்ரேடர் கம்யூனிட்டி ஜெயினிசம்மை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? புரியுதா? ஓகே, ஸோ ஜெயின் லிட்ரேச்சர். The canonical literature of Jainism
Canonical literature of Jainism is claimed to have started from Adinada. Adinadar. Okay. 24 தீர்த்தங்கராஸ் இருந்தாங்கன்னு தெரியும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாரு? ரிஷபா ஆர் ஆதிநாதா. ஓகே. அவர் காலத்துல இருந்தே இந்த ஜெயின் லிட்டரேச்சர் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. They are called the teachings of Tirthankaras. The teachings of Tirthankaras. Teachings of Tirthankaras before Mahavira. Are known as Purvas. Before Mahavira are known as Purvas. They are 14 in number. They were not written in written form. They were not in written form. ஏன்னா முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடி நடந்தல 6th century BC க்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் இல்லையா. They were not in written form and they are passed on through ages. எப்படி வேதிக் லிட்டரேச்சர் மாதிரியும் இதே மாதிரி தான் இவங்களும் these literatures also passed on through ages, but Jainism got lost in their relevance இல்லாதனால அந்த லிட்டரேச்சரும் பூர்வாஸும் அழிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? there were 14 Purvas. And next of the thing is Agamas. Purvas, second one is Agamas. These are canonical texts based on teachings of Mahavira. மகாவீராக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் canonical text based on teachings of Mahavira. மகாவீராக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் பூர்வாஸ், மகாவீரா அப்பா வந்ததெல்லாம் ஆகமாஸ். ஓகே. And there are some other literatures also like Angas, Upa Angas, Cheda Sutras, Mula Sutras, Kulika Sutras. அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். And next of the important work is Kalpa Sutra. Written by Bhadra Bahu. Okay va? Kalpa Sutra written by Bhadra Bahu during Mauryan period. It consists of 3 parts. First part is about biographies of Tirthankaras. Second is about list of Ganadharas. That means followers after Tirthankaras. List of Ganadharas. Tirthankaras பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாம் Ganadharas சொல்றாங்க. Okay. And third part is about rules for Jaina monks. Purvas, Agamas and Kalpa Sutra. Jain text எல்லாமே பிராகிருத்தில இருக்கும். இது எல்லாமே புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் பாலியில இருக்கும். பிராகிருத பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ் தான். ஓகே. இது எல்லாமே பிராகிருத்தில இருக்கும். 3 லிட்டரேச்சர் போதும் ஜெயின் லிட்டரேச்சர். Then we will go to
medieval architecture. Okay va? Medieval architecture போலாம். Okay. அதுக்கு முன்னாடி ஏன்ஷியன்ட் லிட்ரேச்சரில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருந்த லாங்குவேஜஸ் வந்து ரெண்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டு, செகண்ட் ஒன் வந்து பிராகிருத். கொஞ்சம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். யூ ஷுட் நோ பிகாஸ் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் லைக் தட். ஓகேவா? சான்ஸ்கிரிட்டை பற்றிலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட். ஏன்னா மற்றது எல்லாமும் கிடைக்கும், இது எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியல. Sanskrit is a regulated and cultural language. First point, Sanskrit is a regulated and cultural language. Second point, Sanskrit known for predominant use of vowels. Predominant use of vowels and aphorism. Aphorism, which means interconnected phrases. சொற்றொடர்கள்லாம் interconnect ஆயிருக்கும். Sanskrit is known for predominant of vowels and aphorism, which means interconnected phrases. Interconnected phrases. And next point is they known for rigid rules of grammar. They known for rigid rules of grammar. And final point, you know that these languages confined to particular section of the society. This language is confined to particular section of the society. Particular section of the society. Okay. There are two styles in Sanskrit. Vidarbha Riti, that means Deccani style. Vidarbha Riti and Gauda Riti, that means Bengali style. Vidarbha Riti and Gauda Riti. Vidarbha Riti and Gauda Riti. Deccani style, Vidarbhan region. Deccani style, Gauda region is Bengali style. Some books எழுதிங்க. இதில் என்னென்ன புக்ஸ் இருக்கு? அஷ்டத்யாகி, a grammar book by Panini. Ashtatyagi by Panini is a grammar book. Mahabhashya by Patanjali. Okay va? Prakrit, அடுத்த லாங்குவேஜ் வந்து பிராகிருத். ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது ரெண்டு புக் கோட் பண்ண போதும். பிராகிருத். நெக்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் பிராகிருத். டாமினண்ட்டாக இந்த லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட், இப்போ வந்து பிராகிருத். ஓகே, பிராகிருத் வந்து சான்ஸ்கிரிட் சில விஷயங்கள் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். சான்ஸ்கிரிட் வந்து ரெகுலேட்டட் அண்ட் கல்ச்சரல் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம். பிராகிருத் வந்து இட்ஸ் a non-regulated and natural language. Prakrit is a non-regulated and natural language. Sanskrit வந்து ஒரு செக்ஷன், ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் தான் பேசுவாங்க. பிராகிருத் வந்து பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ், non-regulated and natural language.
Jaina literature is composed in Prakrit. Jaina literature is composed in Prakrit. Prakrit was official language of ruling authorities of ancient India. It was official language of ruling authorities of ancient India. Okay. It evolved into different forms. இதிலிருந்து தான் பிராகிருத்திலிருந்து அர்த்தமகதி சௌரசேனின்னு வந்து தான் அங்கிருந்து தான் மராத்தி குஜராத்தி எல்லாமே பிராகிருத் தான் பேஸ். ஓகே, இட் evolved into different forms since it doesn't have any grammar. இலக்கணம் இல்லை, இப்படி தான் இருக்கணும்னு இல்லை. அப்போ வேற வேற ஃபார்ம்ல அந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி எவால்வ் ஆயிருச்சு. ஓகேவா? இட் evolved into different forms since it has no grammar. Okay, text இது எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா புக்ஸ் ஆஃப் ஜெயின் லிட்ரேச்சர் எழுதிக்க வேண்டியதான். ஓகேவா? இதான் பிராகிருத் லிட்ரேச்சர், பிராகிருத் லாங்குவேஜ். தென் அது போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்ஷியன்ட் லிட்ரேச்சரில் போதும். ஓகேவா? சொல்லுங்க, என்ன பார்த்தோம்? சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் பிராகிருத்தா இல்லை டோட்டலா இந்த ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் லிட்ரேச்சர்? ஓகேவா? ஏன் உங்களுக்குள்ள சொன்னேன் எப்படி? ஐ வாண்ட் சம் பிரேக். நீங்க பேசுங்க. என்ன ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ், அப்புறம் தென் சங்கம் லிட்ரேச்சர், சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சர். ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ், சங்கம் லிட்ரேச்சர், சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சர், அப்புறம் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர், புத்திஸ்ட், ஜெயின் அண்ட் பிரம்மணிக்கல் லிட்ரேச்சர். தென் some aspect in Sanskrit and Prakrit language. ஓகேவா? மெடிவல் இந்தியான லிட்ரேச்சர் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி போகும்னா, பேஸ்ட் ஆன் தட் ரீஜனலிசம் அப்பயே வந்துடும்ல. பெங்காலி லிட்ரேச்சர், ஒரியன் லிட்ரேச்சர், தமிழ் லிட்ரேச்சர், அந்த மாதிரி ஏன்ஷியன்ட்டுக்கும் மாடலுக்கும் மெடிவலுக்கும் சேர்த்து அப்படி லிட்ரேச்சர் பார்த்துடலாம். ரீஜனல் வைஸ் பெங்காலி லிட்ரேச்சர், தமிழ் லிட்ரேச்சர், ஒரியன் லிட்ரேச்சர், அந்த மாதிரி வந்து லிட்ரரி ஃபார்ம் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் தான் எல்லாமே பெருசாக போகும். ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா ஆர்ட், ஆர்கிடெக்சர், லிட்ரேச்சர் இருக்கா? ஸோ இதை வந்து பிரிக்கலாம். ஆர்கிடெக்சர் ஏன்ஷியன்ட், மெடிவல், மாடர்ன் ஈஸியாக பிரிக்கலாம். ஓகே, லிட்ரேச்சர் வந்து ஏன்ஷியன்ட்டுக்கு மட்டும் நிறையா இருக்கும், மெடிவலுக்கும் மாடர்னுக்கும் ரீஜனல் வைஸில் இல்லை லாங்குவேஜ் வைஸில் தான் அந்த லிட்ரேச்சரை பிரிக்க முடியும். ஓகே, ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஏன்ஷியன்ட், மெடிவல், மாடர்ன்லாம் பிரிக்க முடியாது. டான்ஸ் ஃபார்மாக காலம் முதற்கொண்டு டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் தான். அதனால தான் நான் இதை தொடவே இல்லை. ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் தனியாக விட்டுருக்கேன். ஓகேவா? டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ், மியூசிக் அப்படின்னா ஏன்ஷியன்ட் பீரியட்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து கர்நாடிக் மியூசிக், இந்துஸ்தானி மியூசிக்னா அதான் பேஸ், அதுலேருந்து தான் வருது. ஓகே, டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸும் அதே தான், ட்ராமாஸ்னாலும் அதே தான். ஓகே, மியூசிக்கு, டான்ஸ் ஃபார்மு, ட்ராமாஸு, வேற என்ன ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸு? பெயிண்டிங்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தோம். ஆர்கிடெக்சர் போவோம், ஏன்னா ஆர்கிடெக்சரும் சேர்ந்து வருது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ ஆர்ட்னு பார்க்கும்போது அது பிரிக்க முடியாது, அதனால அதை மட்டும் தனியாக ஒரு கிளாஸில் 2 கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, லிட்ரேச்சர் வந்து பார்த்துட்டோம். மெடிவல், மாடர்ன் வரும்போது அது கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஓகே, ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டைல் இன் மெடிவல் இந்தியா. medieval Indian architecture or
Indo-Islamic Middle Indian architecture Indo-Islamic architecture no சொல்லலாம். Okay, Indian Islamic architecture could be splitted as Sultanate architecture, that means from 1006 to என்ன எப்போ வரைக்கும் பிரிக்கலாம்? 1490 something இல்ல 1526 வரைக்கும் கூட லோடி பீரியட் வரைக்கும் பிரிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்க regional architecture, regional architecture region wise in the era of Firoz Shah Tughlaq நிறைய regionsல சில kingdomsலாம் ஏற்பட்டுச்சு, like Gujarat, Jaunpur is near to Varanasi, Jaunpur, Sarki dynasty, Malwan dynasty. இல்ல விஜயநகரம் வந்து டெம்பிள் ஆர்க்கிடெக்சர் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆக்சுவலி. ஓகே, வேணா இது பார்த்துக்கலாம். Bahmani Sultanate architecture and finally Mughal architecture from okay dynastic wise தான் வந்து இதை பார்க்க போகிறோம். Indo-Islamic architecture. சரி, இஸ்லாமிக் இன்வேஷன் நடந்ததுப்பா இந்தியாவில். இந்த ஆர்கிடெக்சர் எப்படிலாம் போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்கிறேன், ஓகேவா? அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டாங்க. அங்கே ஜென்ரலாக என்னென்ன பில்டிங் இருக்கும்? இப்போ இந்துயிசமில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன வந்து வழிபாடு செய்கிறோம், என்னென்ன வகையில் வந்து வழிபாடுகள் இருக்குது, டிவோஷன்ஸ் என்னென்ன டிவோட்டிஸ்லாம் இதெல்லாம் வந்து வழிபடுறாங்க, லைக் ஐடல்ஸ், அப்புறம் ட்ரீஸ், அனிமல்ஸ், ரிவர்ஸ், ட்ரீஸ், அனிமல்ஸ், ரிவர்ஸ் அண்ட் ஐடல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வழிபடுறோம்ல. ஒய் நாட் இன் புத்திசம் ஆர் இன் கிறிஸ்டியானிட்டி? ஏன் புத்திசமில் வந்து அனிமல்ஸு இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதில்ல? நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு டேட்மேனாக பார்ப்போமே, ஏன் பண்ணுறதில்ல? வாழ்க்கையில் ஈடுபடலையா? பிகாஸ் ஆஃப் தயர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். அவங்க வந்து எங்கே வந்தாங்க? டெசர்ட் ரீஜனில் இருந்தாங்க இல்லையா? டெசர்ட் ரீஜன் எங்கே மரம் செடி எதை வச்சு நீங்கள் வேப்ப மரம் ஆலமரம் இது நல்லது தரும் எதையுமே சொல்ல முடியாதுல்ல. அனிமல்ஸ் வச்சும் அனிமல்ஸ் என்ன ஓடும்? இன்னைக்கு மனுஷன் வாழ்றதுக்கே இல்லை. அங்கே என்ன பண்ண முடியும்? நிலான்னா பார்த்தா குளிர்ச்சி, ஓகே, அதை வச்சு அதோட எவல்யூஷன் வச்சுக்கலாம். சூரியனை பார்த்தா சுடும், ஸோ சூரியனை விட்டு நிலாவை மட்டும் வச்சு அவங்க சம்திங் சிம்பலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. க்ரீன் கலர்னால் எப்பவுமே க்ரீனரியாக இருக்கணும் அவங்க பிடிக்கும், ஏன்னா அவங்ககிட்ட இல்லை, அதனால் க்ரீன் கலரை அவங்க டாமினன்ட் கலராக பார்த்துட்டாங்க. சிம்பிளாக அதான், ஓகேவா? க்ரீனரி அவங்களுக்கு வேணும். ஓயாசிஸ்லாம் அவங்க வந்து சந்தோஷமாக இருப்பாங்க, ஓகேவா? அதனால வந்து க்ரீன் கலர் நம்ம இங்கே எல்லாமே இருக்கிறதுனால இந்த நாட் ஓன்லி இந்துயிசம், இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியன் ரிலீஜன் எல்லாமே வந்து இங்கே எவால்வ் ஆனதுனால இங்கே இப்படி வச்சுருக்கோம். புத்திஸ்ட் இது கிறிஸ்டியானிட்டியும் இஸ்லாமிக் ரிலீஜனும் அங்கே வந்தது, டெசர்ட் ரீஜன் வந்தது. அதனால் அங்கே அதோட ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை. அதனால தான் வந்து அங்கே ரிலீஜியஸ் ஃபார்ம் அப்படி இருக்குது. அங்கே ரிலீஜியஸ் ஃபார்ம் அப்படி இருக்கும்போது அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மும் எப்படி இருக்கும்? டெசர்ட் ரீஜனில் இருக்காங்கப்பா, ஓகே, டெசர்ட் ரீஜனில் இருக்காங்க. அவங்க என்னென்ன மாதிரியான கட்டடங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும்? ஃபஸ்ட்டு அவங்க திங் வந்து என்னென்னா ஐடல்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு, ஓகே. அவங்க கட்டடமில் எதுலேயுமே ஐடல்ஸு அது சம்மந்தமான பெயிண்டிங்ஸு இல்லை ஸ்கல்ப்சர்ஸு எதுவுமே இருக்காது, ஓகேவா? செகண்ட் திங் என்னென்னா, இது பெரிய டெசர்ட் இல்லையா, அவங்க வழிகாட்டு மறந்து இருந்து ஏதாவது போயிடுறானுங்க அப்படின்னா அது ஒரு கலங்கரை லைட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர் தேவை. அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேர் தான் மினாரட். ஹைட்டாக பண்ணுறீங்களா குதுப் மினார், அது இதெல்லாம் மினாரட். முதல்ல அங்கே ஃபயர் இருக்கும் அப்போ, ஸோ அதான் மினாரட். ஸோ ஹைட்டான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து மினாரட். நல்ல காத்தோட்டமாகவும் ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு இதாகவும் இருக்கணும் சில கட்டிடங்கள்லாம், ஓகே. அதில் தான் டோம்ஸ் அதிகமாக வச்சு டோம்ஸஸும் ஆர்ச், டோம்ஸ்னால் மேலே தெரியும்ல வளைவு, டோம்ஸும் ஆர்ச்சை வச்ச சில கட்டிடங்கள் தேவை. அதுதான் வந்து மாஸ்க்கு.
ஸோ அவங்களை எப்படியுமே அவங்க நம்ம சிம்பலைஸ் பண்ண முடியாது, ஐடல்ஸ் வச்சு அவங்க சிம்பலைஸ் பண்ண முடியாது. முகல்ஸ் வந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஐடல்ஸ் வச்சு அவங்கள சிம்பலைஸ் பண்ண முடியாது. அவங்க தான் கிங்கு, அவங்களோட நினைவாக எதை நீங்கள் சொல்ல முடியும்? அது கட்டினதுக்கு பேர் தான் மொசாலியம், நினைவிடங்கள். மொசாலியம் கட்டினாங்க. ஓகேவா? இப்படி தான் இருக்கும் அவங்க கட்டிடங்கள்லாம். ஓகே, இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் தேர் லோக்கல் மீடியம். சரியா? ஓகே, ஸோ இப்படி தான் அவங்க கட்டிடம் வந்து பேசிக்காக அவங்க ஸ்ட்ரக்சர். முஸ்லீம் இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சர் என்னென்ன இருக்கும்? மாஸ்க் இருக்கும், மாஸ்க்கு, டோம்ஸ், மாஸ்க்கு மேலே டோம் இருக்கும். ஓகே, மினரட்ஸ் இருக்கும். மினரட்ஸ்னா அந்த தொழுகைக்கு கூப்பிடுற இடம். முதல்ல இந்த கலங்கரை விளக்கம் லைட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குன்னா தொழுகைக்கு மேலே இருந்து ஒருத்தர் கூப்பிடுற இடம் பேர் மினாரட். மாஸ்க்கு, மினாரட்டு, மசாலியம். ஓகே, கல்லறை. இந்த மூணு தான் டாமினன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இன் இண்டோ இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சர். ஓகேவா? ஸோ இது தவிர்த்து வந்து சில ஆர்டர் ஃபீச்சர், அரபிஸ்கியூஸ் அண்ட் பீட்டர் டியூரா அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ மார்பிள்ஸ் அவங்க எக்ஸ்ட்ரானரி எதில் காட்ட முடியும்னா அவங்க கற்கள்லையும் அவங்க வேலைப்பாடுகள் தான் காட்ட முடியும். ஐடியல்ஸில், ஸ்கல்ப்சரில், பெயிண்டிங்ஸில் காட்ட முடியாது. ஸோ அதுலலாம் நியூ ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, இந்தியாவில் இந்த இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே இருந்த எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம். அபிநயா, இல்லை நீங்கள் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் படிப்பீங்க. உங்களுக்கு நிறைய பேர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நல்லா படிப்பீங்க, முன்னாடி வந்துடலாம். சரி, ஓகேவா? நாளைக்கு மதியம் முன்னாடி உட்காருங்க. ஓகே, இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இண்டு பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இண்டு பில்டிங்ஸ்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணி நியூ பில்டிங்ஸாக மாற்றினாங்க. முதல் ஸ்டேஜ் அப்படி தான் நடந்துச்சு. ஓகே, இதில் வந்து இது ஆன்டி செக்யுலர் அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ நான் இதாக பேசுகிறேன், ஆன்டி செக்யுலராக பேசுகிறேன் அப்படிலாம் இல்லை. பட் என்ன விஷயம்னா இப்போ கூட அயோத்தியில் வந்து ராம் ஜென்ம பூமி கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? அயோத்தி கோயிலில் ராமர் கோயிலில் வந்து பாபர் இடிச்சார்னு சொல்கிறீங்களா? பாபரி மஸ்ஜித் கட்டினாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா? சரி, எஸ்ன்னே இருக்கட்டுமே. ஒரு குரூப் நோன்னு சொல்கிறவங்க பற்றி நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல வேணாம், கட்டவே இல்லை அப்படின்னா. இப்போ எஸ்ஸாக இருந்தாலுமே அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து திரும்ப ராமர் கோயில் கட்டுறது தானா? எந்த பீரியட்ல இடிச்சான்? மிடிவல் பீரியட்ல இடிச்சாங்க. மிடிவல் சொசைட்டி என்ன சொசைட்டி சொல்லியிருக்கேன்? அகெயின்ஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்டம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரீஜனல் சொசைட்டி அண்ட் இட்ஸ் ஆன்டி செக்யுலர் சொசைட்டி அண்ட் தேர் இஸ் நோ சயின்டிஃபிக் டெம்பர். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சொசைட்டியில் இடிப்போம்ப்பா, தப்பு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ சொசைட்டியில் நீங்கள் இடிக்கலாமா? நம்ம செக்யுலரு, நேஷனல் திங்கிங் இருக்குது, ரிலீஜியஸ் சயின்டிஃபிக் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸில் சயின்டிஃபிக் பிலீஃப், சயின்டிஃபிக் டெம்பர் வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, மோட் ஆஃப் எக்கனாமி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் மோட் ஆஃப் எக்கனாமி வச்சுருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் போய் அதை மாற்ற முடியுமா? ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், டெமாலிஷ் பண்ணாங்கன்னா டெமாலிஷ் பண்ணாங்க, ஆஸ் இட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். டெமாலிஷ் பண்ணாங்க, அதுக்கு பதில் நம்ம போயிட்டு டெமாலிஷ் பண்ணோம் அப்படி இல்லை. ஓகே, முதல் கட்டிடங்கள்லாம் டெல்லியில் இருந்த ஒரு இந்து டெம்பிளையும் அஜ்மீரில் இருந்த ஒரு ஜெயின் டெம்பிளையும் இடிச்சிட்டு சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கட்டினாங்க முதல்ல ஆசச். ஸோ அப்புறமா வந்து இஸ்லாமிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஓகேவா? லோக்கல் மீடியம், லோக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு தான் முதல்ல கட்டிடங்களை கட்டினாங்க. ஓகே, அண்ட் ரீஜனலாக துக்ளக் டைனாஸ்டிக்கு அப்புறமா ரீஜனல் ஆர்கிடெக்சர், ரீஜனல் டைனாஸ்டி வந்துருச்சு. பெங்காலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மரங்கள்லாம் இருக்கும். அசாம் ரீஜன், பெங்கால்லாம் ஆசச், இப்போ பெங்காலில் அசாம் ரீஜன்லாம் மரங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ உடன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, குஜராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்துயிசம் சோபானா டெம்பிள்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இந்துயிசமும் புத்திசமும் சேர்ந்த ஒரு மிக்ஸ்டு ஆர்கிடெக்சராக வந்துச்சு. ஜான்பூர் வந்து ஆல்ரெடி இருந்த எக்ஸிஸ்டிங், இட்ஸ் நியர் டு வாரணாசி, ஆல்ரெடி இருந்த டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு அட்டாலா தேவி டெம்பிள் இருக்கு, அந்த டெம்பிள் டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு அட்டாலா தேவி மாஸ்ஜித்னு ஒரு மாஸ்ஜித் கட்டினாங்க. ஸோ ரீஜனல் ஆர்கிடெக்சர்லாம் வந்துச்சு. ஃபைனலாக வந்து முகல் ஆர்கிடெக்சர் வரும்போது இதை ஃபைன் டியூன் பண்ணாங்க. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணாங்க. பீட்டர் டியூரா ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ். ஓகேவா? ஸ்டோன் அண்ட் கலர்ஃபுல் ஒர்க்ஸ் மார்பிளில் வந்து பண்ணுறது வந்து பீட்டர் டியூரா. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து கார்டன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணாங்க. ஓகே, சப்ரா அப்படின்ற ட்ரெடிஷனு, சபார். ஸோ அந்த புதுசாக என்னென்னலாம் ஆட் பண்ண முடியும்? மார்பிள்ஸில் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க, ரெட் சாண்ட் ஸ்டோனில் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க, வெறும் மாஸ்க் மட்டும் இல்லாமல் மசாலியமும் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இண்டோ இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சர் வந்து எவால்வ் ஆச்சு இந்தியாவில். ஓகே, நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா?
See, you are நீங்க வந்து religion அப்புறம் பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா salient features of medieval Indian Islamic architecture பார்த்தீங்கன்னா first one is it is of Islamic motifs. It is with Islamic motifs. Islamic motifs. Second one is provincial styles are emphasized. Provincial styles are emphasized, mostly with buildings, mostly with domes, arches, and minars. Domes, arches, and minars. Fourth one is they have arabesque forms of decoration. Arabesque forms of decoration, which means form of artistic decoration, based on rhythmic linear pattern. ஓகேவா? இது வந்து ஜென்ரலா ஒரு இண்டோ இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சரோட இது. லேட்டரா வந்து முகல்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் மட்டும் வரும்போது முகல்ஸ் ஆர்கிடெக்சரோட ஃபீச்சர்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா முகல்ஸ் ஆர்கிடெக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டோ இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சர் ஆஸ் சச் கேட்டாங்கன்னா இதுதான் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ். முகல்ஸ் ஆர்கிடெக்சர்னு கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் கால்ட் ஹிந்துஸ்தானி ஸ்டைல் and it is a composite of Indian and Central Asian style. It is called Hindustani style and it is a composite of Indian and Central Asian styles. Putredura that means mosaic work using semi precious stones. Mosaic work using semi precious stones. Is a unique feature in Mughal architecture.
is the unique feature in mosaic work using semi-precious stones, which is unique feature in Mughal architecture. Okay, that one is Mughal architecture as inbuilt feature of charbagh, CHARBAGH. Okay, charbagh is a Persian element. charbagh என்னன்னா சுத்தி கார்டன் வச்சிட்டு நடுவுல பில்டிங் கட்டி இருப்பாங்க, அதுதான் charbagh. Okay, it's a Persian tradition. It's a Persian tradition. It's a style of garden layout. It's a style of garden layout putting building in a center of the garden. Putting building in a center of the garden. Example பாத்தீங்கன்னா charbagh எல்லா பில்டிங்குமே charbagh இருக்கும். Example வந்து even Taj Mahal, Humayun tomb இது எல்லாமே charbagh ஸ்ட்ரக்சர் தான். முன்னாடி கார்டன்ஸ் இருக்கும். Taj Mahal போயிருக்கீங்களா யாராவது? யாரு? And we had a discussion. இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து சிவில் சர்வீஸில் IAS ஆனவர் நம்ம ஊருக்காரர் தான். myself and he went there to தாஜ்மஹால் இன்டர்வியூ போயிட்டு வரும்போது போனது. அப்போ வந்து ஒரு டிஸ்கஷன், என்னன்னா இருக்குது தாஜ்மஹாலில், எதுக்கு யுனெஸ்கோ இது வந்து ஏன் இது வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு? ஆசச் நாங்கள் பண்ண டிஸ்கஷன். ஓகே, இதில் வந்து வேறு எதுக்குமே இடம் இல்லை. என்ன வெறும் மார்பிளில் ஒரு கட்டடம் கட்டியிருக்கான். ஸோ ஏன் தாஜ்மஹால் வந்து உலக பாரம்பரிய சின்னம், ஏன் வந்து உலக அதிசயம்? இவ்வளோ ஃபீச்சர் இருக்குது, ஸ்கல்ப்சர் இல்லை, பெயிண்டிங் இல்லை, இது இல்லை, அது இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்தோம். ஸோ நாங்களும் அப்படி தான் சரி தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அப்புறம் இங்கே வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது தான் வந்து நான் பண்ண விஷயம் தப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுது. ஒய் தாஜ்மஹால், ஏன் தாஜ்மஹால் உலக அதிசயம்? அசச் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் பெரிய அப்பீலிங்காக இல்லை. அப்படியே பார்க்கும்போது தாஜ்மஹால் அப்பீலிங்காக இல்லை. மார்பிளில் போட்டிருக்காங்களா? அப்புறம் என் பைசா எல்லாம் இல்லையா, அது ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்களே, அதுக்காக எங்கே வேறு கொடுக்கணும்? தென் நீ என்ன சொன்ன வீரா? சரி, அப்புறம் ஜனா நீ தான் சொல்லணும் அது கரெக்டாக. ஏன் போனோம் நீ தானே. ராஜேஷ் என்ன கலர் மாறுமா? சிம்பிள் ஆஃப் லவ். நிறைய கட்டிடம் இதோட பெரிய பெரிய கட்டிடம்லாம் கட்டியிருக்காங்க. ஓகே, பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள்லாம் கூட வந்து உலக அதிசயம் கிடையாது. ஓகே, லவ்வுக்காக வேற எந்த கட்டிடமும் இல்லை. ஏய் அதான் ரீசன். ஓகேவா, ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்கு கொடுக்கல அவங்க, ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்குக்காக கொடுக்கல. ஆர்கிடெக்சரில் நிறைய இதோட பியூட்டிஃபுல்லான, ஈவன் ஹுமாயூன் டோம் வந்து இதோட அப்பீலிங்காக இருந்துச்சு நாங்கள் பார்க்கும்போது. ஒபாமா இந்தியாவுக்கு வரும்போது தாஜ்மஹால் போல தெரியும்ல, ஹுமாயூன் டோம் தான் போனார். ஹுமாயூன் டோம் நல்லா தான் இருக்கும், இதோட விஷயம் அதான். ஓகே, இட்ஸ் சிம்பிள் ஆஃப் லவ். அப்புறம் நான் ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பண்ணும்போது தான் சொன்னார், கரெக்ட் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டிடம் யாருமே பண்ணதில்லை. அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக நீங்கள் சொன்ன ஃபீச்சர்லாம் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரிவர் பெட் பக்கத்தில் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒளிர்ற மாதிரி யாரும் கட்டலை. ஸோ அதனால் தாஜ்மஹால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது முகல்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது என்னென்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சரி இந்துஸ்தானி காம்போசிட் ஸ்டைலு. செகண்ட் ஒன்று என்ன? சரி இட் ஹாஸ் பீட்டட் வீரா. தேர்ட் ஒன் வந்து இட் ஹாஸ் சார்பாக் ஸ்டைலு. அப்புறம் Mughal buildings as bulbous domes,
bulbous domes and double domes. Bulbous na flat and bulging domes, and double domes. And Mughal produced many masterpieces in mausoleum than in mosque. அவங்களுக்கு கல்லறை கட்டிடங்கள் தான் சீஃபா இருந்துச்சு கம்பேர் டு மாஸ்க் விட கல்லறை கட்டிடங்களை நல்லா கட்டினாங்க முகல்ஸ். இதுல அப்படி இல்லை, சுல்தானேட் பீரியட்ல அப்படி இல்லை. ஓகே, Mughals used red sandstone and marbles extensively. Mughals used red sandstone and marbles extensively. ஓகே, அது வந்து முகல்ஸோட முகல் ஆர்கிடெக்சர் ஆசச் கேட்டாங்கன்னா இது பில்டிங்ஸ், இம்பார்ட்டண்டான பில்டிங்ஸ். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு slave dynasty. Quwwatul Islam Mosque. Quwwatul Islam Mosque. Quwwatul Islam Mosque built by Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak. Quwwatul Islam Mosque built by Qutbuddin Aibak by demolishing Hindu building in Delhi. Second one is Arhai din ka Jonpara. Arhai din ka Jonpara புரியல எல்லா பேரு, புரியும், 2 முறை 3 முறை படிச்சிங்கன்னா புரியும். எனக்கு அது பேர் ஞாபகம், ஸ்பெல்லிங் தான் பார்த்து சொல்லலாம், அது வந்துடும். It was constructed in Ajmer. It also even by Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak. Okay, it's also called 2.5 day building. 2 நாள்ல கட்டியிருக்காங்க because it was a building constructed by demolishing a Jain temple. It is a building constructed by demolishing a Jain temple. This building is also called as 2.5 day building. 2.5 day building. And third of the building, important building during slave dynasty is Qutub Minar. Qutub Minar. Qutub Minar. Qutub Minar. It was started by
Base? Ajmer in Rajasthan. Qutub Minar started by Qutbuddin Aibak, and it was completed by Iltutmish. And even two more rulers involved in this. It was repaired by Firoz Shah Tughlaq and Sikandar Lodi. It was a building started by Qutbuddin Aibak and completed by Iltutmish. ஓகேவா? அவன் அதை பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தென் கல்ஜி டைனாஸ்டி. சேவ் டைனாஸ்டிக்கு அப்புறம் கல்ஜி டைனாஸ்டி. எதை பற்றி கேட்டாலும் அந்த ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை எழுதிருங்க. அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிருந்தா ஏதாவது எழுதலாம். Khalji dynasty, first important building is Alai Darwaza. Built by Alauddin Khalji. Darwaza na, it's a entrance gate, nulai okay. Alai Darwaza. It has pleasing color effect. Because of the extensive use of red sandstone. It has pleasing color effect because of extensive use of red sandstone. Okay, then Tughlaq period. Tughlaq period building as heavy, massive and simple. Heavy, massive but simple. These buildings has sloping walls. Built with new dimensions. Rectangle mattalama new dimensions. Examples on the Ghiyasuddin Tughlaq tomb. Ghiyasuddin Tughlaq tomb, TOMB. Tomb now a repository of remains of dead. Ghiyasuddin Tughlaq tomb. Okay. Sayyid period. Building. They introduced octagonal tombs. And decorative features like blue enameled tiles. They introduced octagonal tombs and decorative features like blue enameled tiles. That one is lotus motif crowning the dome.
lotus motif crowning the dome. டோம்க்கு மேலே ஒரு லோட்டஸ் மோட்டிவ்ஸ் வைக்கிற விஷயங்களையும் சையத் டைனாஸ்டி வந்து சையத் பீரியடில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லோடி, ஃபைனல் ஒன் இஸ் லோடி டைனாஸ்டி. known for imaginative and bold diversity. Imaginative and bold and more diversity. நிறைய diversity, எல்லா பில்டிங் ஒரு பில்டிங் ஒரு மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. They constructed their buildings in high platform. ஒரு high platform வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பில்டிங்ஸை கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. Their walls, they used walls in grey granite walls. They introduced gardens, Lodi gardens. They introduced gardens. Okay va. The Constitution of America. பேசிக்காக நம்ம அமெரிக்காவை பற்றி பார்க்கும்போது அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் மட்டும் பார்க்காம அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா அண்ட் அமெரிக்கன் சிவில் வாரும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். சிவில் வார் நம்ம லேட்டர் பீரியடில் பார்த்துக்கலாம். இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா பார்க்கணும். ஓகே, எந்த அளவுக்கு நம்ம அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் பார்த்துருந்தோம். we left that in battle of Yorktown in 1781 Cornwallis surrendered to George Washington. Okay, with that American Revolution ended. அப்படி தான் பார்த்துருந்தோம். American War of Independence வந்து end ஆயிடுச்சு with Treaty of Paris in 1783. ஓகேவா? So now America is an independent country. It need a separate constitution. ஓகேவா? ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது எல்லா ஊர்லேயுமே கிரைசிஸ் இல்லாமல் இல்லை. நம்ம ஊர் கான்ஸ்டியூஷன் வரும்போது இட்ஸ் அ கிரைசிஸ் பிட்வீன் முஸ்லீம் லீக் அண்ட் காங்கிரஸ், ஆர் இட் மே பி பிட்வீன் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் ஆர் இந்துஸ். அந்த மாதிரியான நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து வந்தது. ஸோ லைக் தட் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா, மேக்கிங் ஆஃப் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லையும் நிறைய செக்ட் இருந்தாங்க. லைக் வந்து டெமோக்ரஸி அட்வொகேட் பண்ண ஒரு குரூப் இருந்துச்சு. தாமஸ் ஜெஃபர்சன் டெமோக்ரஸியை இது பண்ணார். அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் ஒரு குரூப் இருந்தாங்க, எலைட் குரூப்ஸு. தாமஸ் ஜெஃபர்சன், ஐ கிவ் நோட்ஸ். அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் வந்து ஹெடட் பை ஜேம்ஸ் ஹாமில்டன். இப்படி ஃபேக்ஷன்ஸ் இருந்தது. இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்னென்ன கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும்னா, இவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து டெமோக்ராட்டிக் மீன்ல இருக்கணும். ஸோ தேர் ஷுட் பி a little lesser control by சென்ட்ரல் பவர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும், ஃபெடரலுக்கு வந்து நிறைய பவர் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டெமோக்ரஸியை அட்வொகேட் பண்ணவங்க சொன்னாங்க. வேற அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் வந்து தேர் ஷுட் பி a centralized power, இன்க்ளூசிவ் growth, இன்க்ளூசிவ் எக்கனாமி அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. எவன் சம்பாதிக்கணும், எவன் இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கானோ அவனுக்கு மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் சொல்றாங்க. இது ஒரு பக்கம். there is a conflict between democracy and aristocracy group, and one more conflict is between larger states and smaller states. Okay, what larger states says, it's a conflict over the number of representatives. எவ்வளோ பேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்க போறாங்கன்ட்டு லார்ஜர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் பிரச்சனை. லார்ஜர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கும். இப் பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன்னா லார்ஜர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அதை அட்வொகேட் பண்ணாங்க. தே அட்வொகேட்டட் ஃபார் தட் யூனிகேமரியல் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, there should be a equal number in representatives அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இந்த லார்ஜர் ஸ்டேட்ஸோட பிளான் பேர் வந்து விர்ஜீனியா பிளான், ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸோட பிளான் பேர் வந்து நியூ ஜெர்சி பிளான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்ஃப்ளிக்டோட தான் வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து உருவாச்சு. ஓகேவா? இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஏற்பட்டுச்சு.
அந்த காம்ப்ரமைஸ் பேர் வந்து கனெக்டிகட் காம்ப்ரமைஸ். கனெக்டிகட் காம்ப்ரமைஸ்னு ஒரு கனெக்டிகட்னு ஒரு ப்ராவின்ஸ் 13 ப்ராவின்சஸ் இருந்துச்சு. ஜார்ஜியாவை தவிர 12 ப்ராவின்சஸ் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதில் கனெக்டிகட்னு ஒரு ப்ராவின்ஸு எடட் பை ஜேம்ஸ் ஐ திங்க் அவங்க வந்து ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க. எப்படின்னா தேர் வில் பி a bicameral assembly. இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரியே there will be upper house and lower house. ஓகேவா? அப்பர் ஹவுஸ்க்கு வந்து செனட்னு பேர். அதில் வந்து ஈக்குவாலிட்டி இன் பார்ட்டிசிபேஷன். எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் வந்து ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸாக இருந்தாலும் பிகர் ஸ்டேட்ஸாக இருந்தாலும் 2 பேர் தான் செனட் மெம்பர்ஸ். ஓகேவா? வேறஸ் லோயர் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ல வந்து பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்க. அந்த காம்ப்ரமைஸ் மூலமா தான் வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாச்சு. ஓகேவா? புரியுதா? ஓகே, நோட்ஸ் எழுதிக்கங்க. தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா in 1787 55 representatives 55 representatives from 12 autonomous states ஜார்ஜியா மட்டும் சண்டை போதும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது, இப்பயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. representatives from 12 autonomous states assembled in Philadelphia assembled in Philadelphia. They determined to form a strong national government. But there is a conflict between democracy advocating group. There is a conflict between democracy advocating group headed by Thomas Jefferson ஆல்ரெடி நான் இன்னொரு இடத்துல கோட் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸில். ஆர்மி வின் பண்ணுவாங்களா? நோட்ஸ்லாம் யாரும் பார்க்குறதே இல்லையாப்பா? தென் ஒய் எதுக்கு நோட்ஸு? இல்லை, அமெரிக்கன் ஃபிலாசபிக்கல் சொசைட்டின்னு ஒரு சொசைட்டியை பண்ணார், இன்டெலெக்சுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் ஜெஃபர்சன் சொல்லியிருந்தால. சரி, ஓகே. டெமோக்ரஸி அட்வைசரி குரூப் அண்ட் aristocratic group headed by James Hamilton. And there is another conflict between larger state who proposed Virginia plan and smaller states who advocated New Jersey plan. Okay வா. விர்ஜீனியா பிளான் தனியாக எழுதிக்கங்க. விர்ஜீனியா பிளான் they advocated strong
strong central power. They advocated strong central power and minimum power to the people. And they want bicameral assembly. Bicameral assembly. Okay. This group was headed by James Madison. James Madison. New Jersey Plan. New Jersey Plan. New Jersey Plan advocated smaller states' interest. Smaller states' interest. It was advocated by, headed by William Paterson and William Paterson. They want unicameral assembly, and weak federal system. Weak federal system. Okay. Then Connecticut Plan. Connecticut Plan. CONNECTICUT. Connecticut Plan advocated by Dr. Johnson. It is a conciliatory plan. With this plan, equality maintained in the upper house called Senate. செனட்ல வந்து ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்க்கும் 2 ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், சரிங்களா? அண்ட் population based representatives in house of people, that is lower house. ஓகே, என்ன பண்ணாங்கன்னா பைகேமரல் தான் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அண்ட் செனட்னு பிரிச்சிட்டாங்க. செனட்டில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் எல்லா ப்ராவின்ஸ்க்கும் 2 பேர் தான். இதில் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸில் பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்து பண்ணாங்க. ஓகேவா? இப்படி தான் வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்? வாட் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ்? நோட் பண்ணுங்க. சிக்னிஃபிகன்ஸ், first one is, it is a written constitution. It is a written constitution on charter stone. எத்தனை ஆர்டிகல் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்ல? 7 articles and okay, written constitution அப்படிங்கிறது new thing to the world. Second one is, it is based on popular sovereignty. It is based on popular sovereignty. Three, presidential form of government with separation of powers.
supremacy of judiciary, supremacy of judiciary, other supremacy of judiciary na judicial review la vandrum. Dual citizenship, citizenship central ku one, provinces ku one. Dual citizenship, okay, and federal in structure. Federal in structure ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே வந்து அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் தான் வந்து உலகத்துக்கு காட்டுச்சு. ஓகே, இட்ஸ் லைக் உத்தோப்பியன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது மாதிரி ஒரு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க முடியுன்றதே உலகத்துக்கு சொல்லாம விஷயமா இருந்தது. அதை முதல்ல வந்து அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் தான் செஞ்சு காட்டுச்சு. ஓகே, இதுதான் வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன். ஜெனரல் பாயிண்ட்ஸ், கீ பாயிண்ட்ஸ்: விர்ஜீனியா பிளான், நியூ ஜெர்சி பிளான், கனெக்டிகட் பிளான், வாட் இஸ் த கான்ஃப்ளிக்ட் and what are the solutions and what is the significance. Okay, and there is a criticism about American constitution. இது அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்க क्वेश्चन, அதனால அந்த ஃபேக்ட் மட்டும் சும்மா எழுதி வச்சுங்க. in a book called, சும்மா சைடுல எழுதி வச்சுங்க, in a book called an economic interpretation of the Constitution of USA. An economic interpretation of the Constitution of USA, written by Charles Beard in 1913. In 1913. 1789 அப்போ பண்ண கான்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து 1913ல ஒரு கிரிட்டிசிசம் போடுறாங்க. அதை பத்தி நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு. என்ன சொல்றாருன்னா, with this what is, என்ன சொல்றாருன்னா, American Constitution is an economic document. பொலிட்டிக்கல் விஷயம் எதுவுமே இல்லை, யார் யார் எக்கனாமிக்கல் நீடுக்கு தேவையோ அது மாதிரி அந்த கான்ஸ்டியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கிரிட்டிசிசம் சொல்றாங்க. அப்படியா? அதுதான் கொஸ்டின். அடுத்த வாரம் எழுதிட்டு வந்துருங்க. Okay, American Constitution is an economic document, it's not a political one அப்படின்னு வந்து சார்லஸ் பியர்ட் சொல்றாரு. எந்த அளவுக்கு உண்மை? இல்ல இத if it is a question like this நான் என்ன பண்ணுவீங்க? American Constitution was an economic document. ஒரு கொட்டேஷனுக்குள்ள கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் அன் எக்கனாமிக் டாக்குமெண்ட், அனலைஸ். இப்படிதான் இருக்கும் எந்த கொஸ்டினுக்குமே ஆன்சர். என்னடா காசஸ் சொல்ல, கோர்ஸு பாடம் நடத்தும் போது தான் காசஸ், கோர்ஸு, இதெல்லாம் இம்பேக்ட்லாம். ஓகே, கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்னா வரும்போதுலாம் எங்கே எதுவுமே புரியாது. அமெரிக்கா சம்மந்தமாக ஏதோ இருக்குது, அவ்வளோதான். அது மட்டும் தானே புரியுது இல்லை? அப்போ எப்படி எழுதுறீங்க தான் மேட்ரு. அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷனை ஒரு எக்கனாமிக் டாக்குமெண்ட்னு ஒரு ஆள் ஒரு சொல்லிட்டான். அது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க. இதில் 3 மாதிரி போகலாம். ஓகே, நீங்கள் உடனே பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போயிடாதீங்க. கொஷின் பார்த்த உடனே பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போயிடாதீங்க. பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டா நமக்கு அந்த பாயிண்ட் பண்ணி ஞாபகம் இருக்கும். அடுத்த பாயிண்ட் தேடுவோம். ப்ராடராக ஒரு ஐடியா எப்படி கொஷின் போகிறோம். இதில் 3 வகையாக போகலாம். ஓகேவா? எஸ், இட் இஸ் அன் எக்கனாமிக் டாக்குமெண்ட். ஓகேவா? நோ, பொலிட்டிக்கல் டாக்குமெண்ட் தான். எஸ் அண்ட் நோ. எதை போட்டால் நிறைய பாயிண்ட் வரும்? இது போட்டால் தான் நிறைய பாயிண்ட் வரும். ஓகேவா? ஏன் போக முடியுது? சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கானா உன்ன? சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தான்னா வந்து சொல்லலாம். அது இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம்ல, நீ அனலைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தா இல்லையா? அதனால தான் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் என்னென்ன மீனிங்னு பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லலாம். கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் வருதுன்னா அது அப்படியே ஆசச் இருக்கிற மாதிரியே சொல்லணும்லாம் இல்லை.
ஓகேவா? ஸோ ஆமாம் எக்கனாமிக் டாக்குமெண்ட் தான் அப்படின்னா என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்லிங்க? இட் இஸ் எ கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் லார்ஜர் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸு. அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன, ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பூர்ஸ்வாஸ்க்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் பற்றி இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்லேவ்ஸோட மேனுமேஷன் பற்றிலாம் எதுவுமே சொல்லலை. ஸ்லேவ்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லலையே. ஸ்லேவ்ஸ் பற்றிலாம் மேனுமேஷனாக பின்னாடி தானே வந்துச்சு சிவில் வார்க்கு அப்புறமா. ஸோ அதுலேயே வந்து அவங்க எக்கனாமிக் இது டாமினேஷன் தானே சொன்னாங்க. அது இல்லாமல் பேஸ்ட் ஆன் இந்த கொஷினே வந்து எக்கனாமிக் கொஷின் தான். அமெரிக்கான்னு வந்ததே வந்து எக்கனாமிக் கொஷின்ஸ் தான். வேற என்ன எக்கனாமிக் டாக்குமெண்ட் சொல்லலாம்? இட் இஸ் எ காம்ப்ரமைஸ். அந்த கனெக்டிகட் காம்ப்ரமைஸே வந்து ஃபார் எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ் தான். அப்புறம் சரி, நோ. இதுக்கு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருக்காங்க, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் எல்லா இடத்துல இருக்குது, ஜுடிஷியல் சுப்ரமசி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் சச் வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து ஒரு எக்கனாமிக் இது டாக்குமெண்ட்டாக சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதில் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபிஸ்லாம் இப்போ நிறைய விஷயம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் அதை எக்கனாமிக் டாக்குமெண்ட்னு சொல்கிறதும் பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லணும். எஸ்ஏலையும் அப்படி தான். அப்படியே கேட்ட மாதிரிலாம் எழுதுனீங்கன்னா எஸ்ஏ வந்து whether colonial mentality hinders India's success. இதான் நான் எடுத்த எஸ்ஏ இந்த முறை. whether colonial mentality hinders India's growth. என்னன்னு புரியுதா? அதான் எஸ்ஏப்பா. 250 மார்க். உங்கள் தலையெழுத்து வந்து will be determined by essay, எத்திக்ஸு அண்ட் ஆப்ஷனல்ஸ். இதெல்லாம் சும்மா இந்த ஜிஎஸ் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரே மார்க் தான் போடுவானுங்க. என்ன எழுதினாலும் தெரிஞ்சு எழுதினாலும் தெரியாமல் எழுதினாலும் அப்படி தான் போடுவாங்க. ஓகேவா? இதுதான் 250 மார்க்கு. 60 மார்க்கு 50 மார்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. அதோட வெளில வந்துட்டு தான். எஸ்ஏ டாபிக் தப்பாக எடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுல. ஓகேவா? ஆக்சுவலாக வந்து மெயின்ஸுமே இன்னொரு ப்ரிலிம்ஸ் தான். ப்ரிலிம்ஸ் 1 தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். மெயின்ஸுங்கிறது வந்து ப்ரிலிம்ஸ் 2. இன்டர்வியூவில் மார்க் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு மார்க்கு. ஏன்னா இதில் எல்லாருமே ஒரே மார்க் தான் எடுத்திருப்போம். கிட்டத்தட்ட 5 மார்க் 10 மார்க் வித்தியாசம் இருக்கும். நம்மளோட கம்மியான மார்க் எடுத்தோம்னா சர்வீஸ்லையும் இருப்பாங்க. ஸோ அதான் இப்போ எஸ்ஏ கொடுக்குறான்னு வச்சிங்களேன். வெதர் கலோனியல் மென்டாலிட்டி hinders India's success. Whether colonial mentality hinders India's success. இப்படி வந்துச்சுன்னா எஸ்ஏ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டேமாக பிரேக் பண்ணணும். ஒரு டேமாக வெதருக்கு ஒன்றும் இல்லை. கலோனியல் மென்டாலிட்டினா என்னன்னு பார்க்கணும். இண்டஸா எதை இண்டஸ் இந்தியா சக்ஸஸ் 1 2 3 இந்த 3த்துக்கும் அவன் மீனிங் தெரிஞ்சாலும் அதை எஸ்ஏ எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு மீனிங் ஒரு வாரத்துக்கு விட்டாலுமே வேஸ்ட்டு. ஓகேவா? கலோனியல் மென்டாலிட்டினா என்ன ஃபஸ்ட்டு? அடிமைத்தனமா? கலோனியல் மென்டாலிட்டி தமிழில் சொல்லலாம் காலனி ஆதிக்க மனோபாவம். காலனி ஆதிக்கம்லாம் இல்லை, காலனி ஆதிக்க மனோபாவம். காலனி ஆதிக்கம் நம்ம விட்டு எப்பயே போயிடுச்சு. அந்த மனோபாவம் அப்படியே இருக்குது. ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்தால், நாங்கள் செக்ரட்டரியேட்டில் இருக்கும்போது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்தால் அப்படி எல்லாரும் இப்படி ஓரமாக நிற்பாங்க. அவர் பாட்டுக்கு அவர் ஒன்றும் பெருசாக நினச்சிக்கல. ஆனால் இவங்க பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, ஒரு ஃபைல்லாம் இப்படி தான் போய் கேட்கணும், இப்படி ஒரு ஃபைலிங் வச்சு இப்படி தான் கொடுக்கணும், செருப்பு போடாமல் தான் செக்ரட்டரி ரூம் போகணும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு அது பேர் தான் கலோனியல் மென்டாலிட்டி. ஓகே, காலனி ஆதிக்க மனோபாவம் அப்படின்னா அதுதான். பிராண்டட் ஷர்ட் போடுறது. ஓகேவா? ஸோ அந்த டுவர்ட்ஸ் பிராண்டு, டுவர்ட்ஸ் அந்த இது சுப்ரமசி, டுவர்ட்ஸ் அந்த ஒயிட் மேன்ஸ் பண்ண மாதிரி, டுவர்ட்ஸ் ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷனு. ஸோ அதெல்லாம் தான் கலோனியல் மென்டாலிட்டி. ஓகேவா? இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எஸ் இட் இஸ் இண்டஸ் இந்தியா சக்ஸஸ் அப்படின்னு எழுதுனா நமக்கு பாயிண்ட்டு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஓகே, நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சமாக ஆகிடும். நோ
அது வந்து இந்தியாவில் எது சக்ஸஸுமே இல்லை அப்படின்னாலும் நோ அப்படியும் பண்ணக்கூடாது. எஸ் அண்ட் நோ. சிலதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுது, சிலது தடைகள்லாம் சிலது இருக்குது. அதே நேரத்தில் சில நல்ல விஷயங்கள்லாமும் அதனால் இருக்குது. அவன் பார்த்தாலும் செக்ரட்டரி கூட பேசலாம் அப்படின்னா அப்புறம் எப்படி வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும்? அவருக்கு சில பேர் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, பிராண்டுக்குன்னு சில வேல்யூ இருக்குது. ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அந்த மாதிரி இல்லை, அதனால் பிராண்ட் நோக்கி போகிறோம். ஸோ நம்மளும் முன்னாடி மாதிரியே இருந்துட முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது. ஓகே, கலோனியலிசம் என்ன கொடுத்தது? கலோனியல் மென்டாலிட்டிலாம் ஒரு யூனிஃபைடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தது. ஸோ அதனால் இந்தியாவுக்கு வந்து அது சில கான்ட்ரிபியூஷன்ஸும் பண்ணுது. நீட் ஆஃப் த அவர் ஒரு ஹையஸ்ட் மாடல் நம்ம செட் பண்ணோம். இப்போ மோடி வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் மாடல் செட் பண்ணுறாரு பேச்சளவுலையும் அப்படின்னா, ஸோ அவரை பார்த்து வந்து நம்ம போவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு மாடல் செட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு வந்து கலோனியல் மென்டாலிட்டி அவசியமாகுது. ஸோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே சொல்லிவிட்டு நம்ம ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும். ஓகேவா? அது மாதிரி தான் அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே வர கொஸ்டின்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ப்ராடராக நிறைய பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் எடுத்தாலும் பேச மாட்டீங்க, எஸ்ஏ எடுத்தாலும் பேச மாட்டீங்க, அப்புறம் என்ன தான் பண்ணுறது? ஓகேவா? இதில் வந்து நீங்கள் அபோவ் 120 எடுக்கணும் அவுட் ஆஃப் 250. 3000 வார்த்தை எழுதணும் 30 பேஜுக்கு. டைம் இருக்காது, வார்த்தைகள் வரணும், கோர்வையா தாட்ஸ் வரணும். நான் சொன்னதெல்லாம் 5 பாயிண்ட் தான் சொன்னேன். இது எப்படி 30 பக்கம் எழுதுதா? How will you write for 30 pages? At least 20 pages. 30 pages யாரும் எழுத மாட்டாங்க, 20 pages எழுதணும்ல. எப்படி? அதுக்கிட்ட எத்தனையோ ஸ்டோரி, எத்தனையோ வந்து கதை, எத்தனையோ கவிதை, அதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே போய் எழுதணும். எந்தெந்த கதை எங்கெங்கே வரும் அப்படின்னு நம்ம அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்ல. அதான். ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி வருஷம் மேனேஜிங் ஹோம் அண்ட் ஒர்க், வெதர் இந்தியன் உமன் கெட்டிங் எ ஃபேர் டீல். இட் வாஸ் மை எஸ்ஸே. மேனேஜிங் ஹோம் அண்ட் ஒர்க், வெதர் இந்தியன் உமன் கெட்டிங் எ ஃபேர் டீல். அதான்ப்பா, நோ சொன்னீங்கன்னா ஓகே, நோ சொல்லலாம், எப்படினாலும் எஸ்ஏ எழுதலாம். ஓகே, என்ன பண்ணுறீங்கன்னு தான். மேடம் நீங்களாம் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. மேனேஜிங் ஹோம் அண்ட் ஒர்க், வெதர் இந்தியன் உமன் கெட்டிங் எ ஃபேர் டீல். கிடைக்குதா? இன்னும் அது ஆரம்பிக்கவே இல்லை. என்ன புரியுதா? எஸ்ஏ புரியுதா? ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிரேக் பண்ணணும். ஓகே, பார்த்துங்க. ஸோ ப்ராடராக யோசிக்கணும்னு சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு ஆன்சருக்கும் இதுக்கும் இல்லாமல் ப்ராடராக தான் யோசிக்கணும். இந்த எக்கனாமிக் டாக்குமெண்ட்டையும் ப்ராடராக தான் யோசிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வரும். ஓகே, ஸோ வில் கோ டு ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன். ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும், இல்லை எதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ வில் கெட் சம் தாட்ஸ். தாட்ஸ் தான்ப்பா முக்கியம். வெறும் ஆசச் நோட்ஸோ இந்த கிளாஸோ எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது. 2 தாட் நல்ல தாட் கிடச்சிச்சின்னா நம்மளை எங்கேயோ கூட்டு போய் விட்டுரும். ஓகேவா? இந்த ப்ரிலிம்ஸ் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல, எப்படி எல்லா கொஷின்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம கேட்குற டெஸ்ட்டில் வரவும் வராது. எப்படி அதை பிரேக் பண்ண போகிறோம், எப்படி எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம். அதே மாதிரி இந்த மெயின்ஸில் நம்மளோட அப்ரோச், பேப்பர் அப்ரோச் எப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் தான் வேல்யூ. அதை வேல்யூ பண்ணுங்கள். அதை முதல்ல எப்படி நீங்கள் கால் அவுட் பண்ண போகிறீங்கன்னு எடுங்க. ஆசச் எவனுமே படிச்சுலாம் சர்வீஸ் வாங்குறது கிடையாது. சார் படித்து தான் சர்வீஸ் வாங்கினா யாராலையும் வாங்கவும் முடியாது. எவ்வளோ சிலபஸ் கொடுத்துருக்கான், எங்கெங்கோ கேட்பான். ஸோ அதுக்கெலாம் எழுத முடியுமான்னு 25 கொஷினுமே தெரியாது யாருக்குமே. ஆனால் சர்வீஸ் வாங்குவாங்க கேட்குற கொஷின் எதுவுமே தெரியாமல். சேலஞ்சிங் தான். அதை எப்படி எடுத்து போகிறோம், என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அதில் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான். ஓகே, ஐ திங்க் நோபடி இஸ் ரெடி டு லேர்ன், அப்படி தான் தோணுது இல்லை? அதுக்கும் ஆன்சர் இல்லை. ஓகே, ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. அப்படிப்பா இருக்கிற பாடம் நடத்திட்டு நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒன்றும் மேட்டர் இல்லை. பாருங்கள், ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸில் செட் அபவுட் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன். ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் என்ன? வாட் இஸ் அ ரெவல்யூஷன்? வாட் இஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன்? I didn't ask about the contributions of that impact of revolution. What is a revolution? Yeah, nearly correct.
France is the land of enlightenment. ஃப்ரான்ஸ்லாம் என்லைட்டன்மெண்ட் தாட்ஸ்லாம் வந்து ஜான் ஜேக்கஸ் ரூசோ, மாண்டெஸ்கியூ, டெட்டராட், கன்கார்டட் எல்லாருமே பிறந்தது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது எல்லாமே வந்து ஃப்ரான்ஸில் தான். பாரிஸ் இஸ் சிட்டி ஆஃப் ஹப். ஃப்ரான்ஸில் தான் அவ்வளோ அர்பனைசேஷன் நடந்துச்சு, அவ்வளோ அர்பன் சிட்டிஸ் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த ஊரில் தான் புது புது தாட்ஸ் வந்துச்சு. பட் தட் லேண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வாஸ் நாட் ரூல்டு பை என்லைட்டன் மோனார்க். அதை வந்து லூயிஸ் தி 14 சொல்றாரு in his Nantes inscription is stating that I am the state. Louis XVI followers saying that a thing is legal because I do that. நான் எதை பண்ணாலும் அது சட்டப்பூர்வமானது அப்படின்னு சொல்றான். அப்படியேப்பட்ட கிங்ஸ் வந்து பிரான்ஸ்ல பாரிஸ்ல ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, த லேண்ட் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட். ஆனால் வந்து ரூல் பண்றவங்க வந்து அவ்வளோ மட்டமாக ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அது இல்லாமல் எங்கே பார்த்தாலும் கரப்ஷனு, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மால் ப்ராக்டிசஸ், எதை பார்த்தாலும் காசு கொடுக்கணும். அண்ட் அகைன் இன்ஃப்ளேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன், இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் பிரான்ஸ் இன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன். என்னாச்சு? ஃபைனான்சியல் கிரைசிஸ் வந்துச்சு. ஆல்ரெடி வந்து 7 years வார் 1763ல தோத்துருப்பாங்க. அதுலேயும் ஃபைனான்சியல் கிரைசிஸ், எங்கே பார்த்தாலும் இன்ஃப்ளேஷனு, சாப்பிட பிரெட் இல்லை, உமன்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், அரிஸ்டோக்ராட்ஸு, லேபர்ஸு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. ஓகே, பொலிட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸு, சோஷியல் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸு, எக்கனாமிக் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இப்படி இருக்கிறதுல வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 2% ஆஃப் பீப்புள் வந்து இன்டைஜஷன் ஆகிற அளவுக்கு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, கிளர்ஜிஸ் அண்ட் நோபல்ஸு. இன்னொரு பக்கம் காமன் மேன்ஸ் அண்ட் பூர்ஷ்வாஸ். பூர்ஷ்வாஸ்னா மிடில் கிளாஸ் பீப்புள். காமன் மேன்ஸும் பூர்ஷ்வாஸும் சாப்பிட காசு கூட இல்லாமல் பிரெட்டு கூட இல்லாமல் இருக்காங்க. ஓகே, இட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ். ஓகேவா? இந்த நேரத்தில் ஒரு ரெவோல்ட் வந்து பஸ்ட் ஆகுது. இதுதான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் டு சே ஜென்ரலி. ஓகே, ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு புக்லேயும் ஒரு மாதிரி ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துருப்பான். அது நமக்கு தேவையும் இல்லை. ஆக்சுவலி இன் ஹிஸ்ட்ரி வி டோன்ட் நீட் த கோர்ஸ் ஆஃப் எனி ஈவெண்ட், வி நீட் அபவுட் தட் இம்பேக்ட் அண்ட் காசஸ் ஃபார் தட் ஈவெண்ட். அதுதான் வந்து வில் ஃபோக்கஸ். கோர்ஸ் இந்த வருஷம் வி டோன்ட் நீட் தட். நம்ம அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம், நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம், அது தேவையும் கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே, எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஃப்ரான்ஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சுப்பா. ஓகே, ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஃப்ரான்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸில் அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க, அமெரிக்கன் காலனிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ஆப்போசிட் டு பிரிட்டிஷ். ஓகே, இதனால இதில் தோ அமெரிக்கன் காலனிஸ் சக்சீட் இன் தட் வார், ஃப்ரான்ஸ்க்கு எந்த யூஸுமே இல்லை. அதனால் ஃபைனான்ஷியல் யூஸும் கிடையாது, எந்த விதமான டெரிட்டரியும் அவங்களுக்கு புதுசாக கிடைக்கல. ஓகேவா? அதனால் நிறைய இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஏற்பட்டுச்சு. இன்ஃப்ளேஷன் வந்து போனோன்னா என்ன பண்ணணும்? நிறைய டேக்ஸ் வந்து போடணும். ஓகே, நிறைய காசஸ் இருக்குது, நம்ம காசஸ் பார்க்கும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நிறைய டேக்ஸ் போடணுங்க. ஓகே, நிறைய டேக்ஸ் போடணுன்னா ப்ரொபோசல் கொடுக்குறாங்க. 2-3 ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து மிராபு, நெக்டார், கொலோனல், நிறைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்லாம் ப்ரொபோசல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. டேக்ஸ் வந்து போடணும். ஆல்ரெடி ஃப்ரான்ஸில் டேக்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா எக்கச்சக்கமான குளறுபடி. ஃப்ரான்ஸ் சொசைட்டி 3ஆக பிரிஞ்சிருக்குதுப்பா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளர்ஜி ஆர் பிஷப், செகண்ட் வந்து அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் ஆர் நோபல்ஸ், தேர்ட் வந்து காமன் மேன். ஓகே, இந்த கிளர்ஜிஸும் அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் ஆர் நோபல்ஸும் நாட் பேயிங் டேக்ஸ். இவங்க மட்டும் தான் டேக்ஸஸ் பே பண்ணணும். டேக்ஸஸ் இல்லாமல் சில சர்ச் டேக்ஸஸும் இருக்குது, தித்தீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தித்தீஸ், தே ஆர் டேக்ஸஸ் ஃபார் சர்ச். இந்த மாதிரி டேக்ஸஸும் இவங்க ஊரில் பே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இவங்கள டேக்ஸ் பேசிஸாக ஆக்கணும்னா இன்ஃப்ளேஷன் குறையும் அப்படின்றது தான் தாட். ஓகேவா? இது தான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க. பிரைன் ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கூட இது தான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க. டேக்ஸ் எப்படி போட முடியும்? நம்ம ஊரில் டேக்ஸ் ஏற்றணும் இறக்கணும் அப்படின்னா என்ன? ஹூ இஸ் அத்தாரிட்டி? பார்லிமெண்ட் தான் அத்தாரிட்டி. நம்ம ஊரில் பார்லிமெண்ட் மாதிரி அவங்க ஊரில் எஸ்டேட் ஜெனரல்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? எஸ்டேட் ஜெனரல் அவங்க ஊரில் பார்லிமெண்ட் வந்து எஸ்டேட் ஜெனரல் 3 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டேட்,
செகண்ட் எஸ்டேட், தேர்ட் எஸ்டேட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டேட் வந்து கிளர்ஜிஸ் அண்ட் நோபல்ஸ், செகண்ட் வந்து அரிஸ்டோக்ராட்ஸ், தேர்ட் வந்து காமன் பீப்புள். இப்படி வந்து 3 எஸ்டேட்டாக இருக்குது. நம்ம ஊர் டிசிஷன்லாம் வந்து மெஜாரிட்டி படி தான் எடுப்போம். இப்போ ஒரு டேக்ஸ் போடணும் இல்லை டேக்ஸ் வேணாம், ஒரு லா வேணும் லா வேணாம்னா மெஜாரிட்டி டிசிஷன் தான் எடுப்போம். எங்கள் ஊர்லேயும் மெஜாரிட்டி தான். மெஜாரிட்டி நாட் பேஸ்ட் ஆன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் பட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் எஸ்டேட்ஸ். இப்போ ஒரு ப்ரொபோசலுக்கு 2 எஸ்டேட், ஏதாவது 2 எஸ்டேட் ஓகே சொல்லிருச்சுன்னா அந்த ப்ரொபோசல் வந்து சக்சீட் ஆகும். இவங்களை அப்படியே பைபாஸ் பண்ணிடலாம். தோ தே ஆர் ஹை இன் நியூமெரிக், அவங்களை அப்படியே பைபாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இவங்க டேக்ஸ் ப்ரொபோஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன சொல்கிறானுங்க, கிளர்ஜியும் வேணாம் நோபல்ஸும் வேணாம்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால் அந்த டேக்ஸ் வந்து ப்ரொபோசலாகவே இருக்கு. புரியுதா? ஓகே, டேக்ஸ் ப்ரொபோசலாகவே இருக்கு. அதனால இந்த தேர்ட் எஸ்டேட் ஜெனரல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they call for a joint sitting, common sitting. joint sitting நம்ம ஊர்ல தான் சொல்லுவாங்க, common sitting. இந்த 3 பேரும் ஒண்ணா உட்காந்து நம்ம என்ன ப்ரொபோசலோ தேவையான டிஸ்கஸ் பண்ணி ஓட்டு போட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து அப்படிதான் ஆரம்பிக்குது. ஸ்பர்ட் வந்து அந்த இன்ஃப்ளேஷன் தான். இன்ஃப்ளேஷனால அவங்க டேக்ஸ் போடணும்னு சொல்றாங்க. டேக்ஸ் போடுறதுக்காக அந்த எஸ்டேட் ஜெனரல்ல கூட்டுறாங்க. எஸ்டேட் ஜெனரல்ல இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு. அது இல்லாமல் இந்த ஊர்ல டேக்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டர்ஸ் தான் வசூல் பண்ணணும். டேக்ஸ் வசூல் பண்றது டேக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் எஸ்எஸ்சிலாம் எழுதிலாம் யாரும் போறது இல்லை. கான்ட்ராக்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க. கான்ட்ராக்டர்ஸ் தான் வசூல் பண்ணணும். கான்ட்ராக்டர்ஸ் என்ன பண்ணும், அவனுக்கு எவ்வளோலாம் டேக்ஸ் வசூல் பண்ண முடியும் அவனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வசூல் பண்றாங்க டேக்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி டேக்ஸ்ல இவ்வளோ டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம்ல இவ்வளோ ஃபிளாசஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த தேர்ட் எஸ்டேட்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, எனக்கு தேவையே இல்லடா, உங்க எஸ்டேட் ஜெனரலும் தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை, நாங்க தான் இனிமே அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு they declared themselves as National Assembly. நல்லா கவனிச்சிங்க, இது புரியாது, கவனிச்சாலும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் மாதிரி வந்து ஹிஸ்டரியில எழுதின டாப்பிக்கே கிடையாது. அவ்வளோ எழுதியிருக்காங்க பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் பற்றி. இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டடிட் ஒன், மோஸ்ட் டிஸ்கஸ்டு அண்ட் மோஸ்ட் டிபேட்டட் ஒன், பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்டேட் ஜெனரல் வராங்க. ஸோ எஸ்டேட் ஜெனரலில் பிரச்சனை, எஸ்டேட் ஜெனரல் பிரச்சனைல தேர்ட் எஸ்டேட் வந்து they declared themselves as நேஷனல் அசம்பிளி. இது ஒரு ஸ்டேஜ். ஓகேவா? நேஷனல் அசம்பிளியை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, நேஷனல் அசம்பிளி இதில் இந்த டேட் சொன்னல 2 டேட் இருந்தேன். 5th May 1789, 14th July 1789. 5th May 1789, 14th July 1789 2 டேட் போட்டிருந்தேன். இந்த 5th May 1789 தான் ஸ்டார்டிங் டேட் ஆஃப் எஸ்டேட் ஜெனரல். எஸ்டேட் ஜெனரல் என்னைக்கு வந்து கன்வீன் பண்றாங்களோ அந்த டேட் தான் வந்து 5th May 1789. இது ஒரு பக்கம் தனியா இருக்கட்டும். ஓகே, தென் இந்த தேர்ட் ஸ்டாம்பர் என்ன பண்றாங்கன்னா, நான் தான் நேஷனல் கவுன்சில், தேசிய மன்றம் நான் தான், நேஷனல் கவுன்சில் நான் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிறாங்க. சொன்ன உடனே கிங் என்ன சொல்றாருன்னா, யூ ஆர் நாட் அலோட் இன் டு எஸ்டேட் ஜெனரல் சொல்றாங்க. ஸோ அதுலேருந்து அவங்க வெளிநடப்பு செஞ்சு, அந்த ஊரில் அப்பயே வெளிநடப்புலாம் செஞ்சுருக்காங்க. வெளிநடப்பு செஞ்சு they went to டென்னிஸ் கோர்ட், பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டில் போகிறாங்க. அண்ட் they took a pledge, ஒரு பிளெட்ஜ் எடுத்துருக்காங்க டென்னிஸ் கோர்ட்டில். அந்த பிளெட்ஜ் எப்படின்னா, as members of national council we will never separate and we would gather together at the time and place as required by circumstances until a new constitution is drafted and established on solid foundation. ஒரு நியூ கான்ஸ்டியூஷன் வந்து புதுசாக உருவாகி, இந்த பிரச்சனைலாம் இல்லாத கான்ஸ்டியூஷன், ஆல்ரெடி இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷனில் மெஜாரிட்டி தான் வந்து பண்ணணும், ரெண்டு இது ஓகேன்னா ஓகேன்னு இருக்கு. அதனால புது கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ உருவாகி அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எப்போ சாலிட் ஃபவுண்டேஷன் வருதோ அது வரைக்கும் நேஷனல் கவுன்சிலான நாங்கள் வில் பி டுகெதர் அப்படின்னு வந்து ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு பேர் தான் டென்னிஸ் கோர்ட்ஸ் ஓத். ஓகே, டென்னிஸ் கோர்ட்ஸ் ஓத். இப்போ கிங் வந்து பயந்துடுறாரு. இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட்டு, அதெல்லாம் பாரிஸில் இருக்கிறவங்க சும்மா நிறைய பேர் சும்மா இருப்பாங்க போல, எல்லாரும் போய் பார்க்குறது, அண்ணா சரி மூவ்மெண்ட் எப்படி போய் எல்லாரும் பார்த்தாங்க, அது மாதிரி போயிட்டு பார்த்து கிங் வந்து பயந்துட்டாரு. ஸோ அதனால கிங் வந்து நான் ஜாயிண்ட் செஷனுக்கு ஒத்துக்கிறேன், காமன் மீட்டிங்க்கு ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து கிங் வந்து சொல்றாரு. ஸோ இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் விக்டரி ஃபார் திஸ் நேஷனல் கவுன்சில். நேஷனல் கவுன்சிலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் விக்டரி. ஓகேவா? இது நிறைய ஸ்டேஜஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஓகே, ஈவெண்ட்லாம் மறந்துடாதீங்க, நோட் பண்ணி வச்சுங்க.
least important things ஆகுது. First one convening of estate general. Second thing on the tennis court oath. National Council. ஓகேவா? கிங் வந்து இந்த இடத்துல கன்வீன் பண்ணி he convened a joint session. It is a first victory for that National Council. The next வந்து on National Council declared it is a Constitution Assembly. கிங் அக்செப்ட் பண்ண உடனே இவங்களுக்கு வந்து திமிர் அதிகமாகிடுது. என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா we are the Constitution Assembly. நாங்கள் ஒரு நேஷனல் கவுன்சிலில் நாங்கள் தான் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி. முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல. கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கணும்னா there should be a Constitution Assembly. அப்படி தானே? கான்ஸ்டியூஷன் யார் உருவாக்க பண்ணாங்க? யார் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க? கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி. they need a Constitution Assembly. ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வரும்போது there will be participation from first state, second state as well as third state. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they declared themselves as Constitution Assembly. They declared as Constitution Assembly. So National Council அவங்க தான், Constitution Assembly அவங்க தான். ஸோ பார்த்தாங்க ஒரு பக்கம் கிங் வந்து ஒத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் இறங்கி வந்தார். திரும்ப வந்து இவங்க அதுக்கு வந்து ஒத்துக்கல. திரும்ப they are being in their stand. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா there was a rumor that king sent some soldiers or army to kill this National Council people அப்படின்ற மாதிரி there is a rumor. ரூமரோட மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து சில இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது. லைக் பாஸ்டில்னு ஒரு ஃபோர்ட் இருக்கு, பாஸ்டில் ஃபோர்ட்டு. அந்த ஃபோர்ட்டில் வந்து நிறைய வந்து ஆயுதங்கள்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இது தேக்கி வச்சிருக்காங்க, இது பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் that incident which is called National Day of France, that is 14th July 1789. 14th July 1789. In that day, the people of Paris and people of National Council destructed the Bastille Fort. The Bastille Fort was symbol of national sovereignty. So king oda fort adu, and the fort வந்து அவங்க தகர்க்கும் போது கிங்கியே தகர்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அதனால தான் that day was declared as National Day of France. இன்னைக்கும் பிரெஞ்சு விடுதலை வந்து 14 ஜூலை தான். ஓகே, நடக்குது. ஸோ இது நடந்த உடனே இட்ஸ் a victory for that National Council. இந்த இடத்துல வந்து புதுசாக சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் நியூ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் பீயிங் இன்ட்ரடியூஸ்ட். லைக் they made a Paris commune, that is municipal administration of Paris commune, municipal administration of Paris, and the National Guard, to guard National Council against army of monarchy. It is headed by Lafayette. Who is the head of French soldiers during American War of Independence. American War of Independence போது ஹெட் பண்ணவர் இந்த லஃபாயட் தான். இவர் தான் வந்து ஐடியாலஜிக்கலி பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனில் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனோட ஐடியாலஜிஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லுவார். ஓகே, லஃபாயட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி இன் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன். ஸோ இவங்க புது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ்லாம் கொண்டு வராங்க, லைக் பாரிஸ் கம்யூன் அண்ட் நேஷனல் கார்ட். இப்போ அகைன் வந்து கிங் பயந்துருவார். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து கிங் அக்செப்டட் இட் இஸ் a revolution and he signed a tricolor flag of revolution. அதெல்லாம் வந்து கிங் வந்து பண்ணுவார். ஓகே, இந்த நேரத்தில் என்ன நடக்குன்னா there is a establishment of like commune and national guards throughout the country. பாரிஸில் மட்டும் இருந்த கம்யூனும் நேஷனல் கார்டும் கண்ட்ரி ஃபுல்லாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவுது. there is a diffusion. ஓகே,
So king also accepted it is a revolution and there is a spurt in that commune and national guard. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குறாங்கன்னா 6th so convening estate general king வந்து estate general கன்வீன் பண்ண ஒத்துக்கிறாரு. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நோபல்ஸ் சில அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் எல்லாமே சொல்லிக்கிறாங்க இட்ஸ் a revolution and we also accept it is a revolution and will help for the people and common man அப்படின்ற மாதிரி சில தாட்ஸ்லாம் இந்த நேரத்தில் வர ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் நியூ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதெல்லாம் நடக்குது. பட் தேர் இஸ் a split among this estate general like revolutionaries and counter revolutionaries. சில பேர் வந்து ரெவல்யூஷன் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் சில பேர் வந்து ரெவல்யூஷன்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க. ஓகேவா? அதே நேரத்தில் இதெல்லாம் பண்ணாங்க, கான்ஸ்டியூஷன் பண்ணாங்க, டென்னிஸ் கோர்ட்லேருந்து வெளியே வந்தாங்க, எல்லாமே பண்ணாங்க. ஆனால் எங்கேயுமே டேக்ஸ் புதுசாக போடலையே. there is no introduction in new tax or new taxation system or there is no source for money. இருக்கிறதெல்லாம் செலவு தான் ஆகிட்டு இருக்கு, மணியே இல்லை. ஓகே, ஸோ ஃபர்தர் there is a further inflation. இன்னும் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கு, கையில் காசு. அதனால ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது, தட் இஸ் கால்டு பாரிஸ் உமன் மார்ச். They raised a slogan called "Give us bread" and marched towards Versailles Palace. ஓகேவா? பாரிஸ் உமன் மார்ச் நடக்குது. அந்த இடத்துல எங்களுக்கு பிரெட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெர்சைல்ஸ் பேலஸ் போகிறாங்க. அங்கே வந்து ஒய்ஃப் ஆஃப் லூயிஸ் த 16 லூயி தான் அதை ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஃப்ரான்ஸ். இந்த நேரத்தில் அவங்க ஒய்ஃப் மேரி ஆண்டோனியோ அவங்க வந்து இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் பிரெட் தென் ஈட் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரெட்டுக்கே வழி இல்லை, கேக் எங்கே நான் சாப்பிட்றது? ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். வெர்சைல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கண்ணாடி மாளிகை. ஸோ இங்கே ஊரெல்லாம் வந்து வலையில் இருக்கும்போது இவங்க எல்லாம் நல்லா இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம். பாரிஸ் உமன் மார்ச் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, நம்ம ஊரில் தான் அந்த மாதிரி எதுவும் மார்ச்லாம் நடக்கல, உமன் மார்ச்லாம். ஓகேவா? இந்த இடத்துல பாரிஸ் உமன் மார்ச்சில் எந்த எஃபெக்டும் இல்லாதனால ஸோ இவங்க ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் man and citizens. Declaration of rights of man and citizen. Okay, ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாங்க பை நேஷனல் அசம்பிளி. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல் மென் ஆர் ஈக்குவாலிட்டி இன் ஈக்குவல் அண்டு எல்லாருமே சட்டத்துக்கு முன்னாடி சமம், ஈக்குவாலிட்டி இன் லா, தேர் இஸ் அ ஃப்ரீடம் ஃபார் சம்திங்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் இதில் நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது. இதில் என்னென்னா இது வந்து பூர்ச்சுவாஸ் காமன் மேன் தேர்ட் எஸ்டேட் சொன்னல, இதில் காமன் மேன்லையுமே நடுத்தர மக்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. There is equality in law, but there is no equality in society. Okay, இந்த காமன்வெல்த் இருக்காங்கல்ல, ஃபார்மர்ஸ், ஆர்டிசன்ஸ், அவங்கள பற்றிலாம் இதில் சொல்லவே இல்லை. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இட் ப்ரொடெக்டட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மிடில் கிளாஸ் ஒன்லி ரைட்ஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இதில் என்னென்ன ரைட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அந்த ரைட்ஸ் யார் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறாங்க? அந்த ரைட்டை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் என்ன கேரண்டி? என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ண முடியும்? இந்தியாவில் ஆர்டிகல் 32 இருக்குல்ல, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரைட்டு இல்லைன்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கோ ஏதோ ஒன்று சம்திங் போகலான்னு வச்சுங்களேன். இங்கே ரைட்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கீங்க, வெறும் டாக்குமெண்ட்டாக மட்டும் இருக்குது, என்ன யூஸு? ஸோ இது இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இதில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ பயங்கர பிரச்சனைப்பா. இவங்க வந்து ஒரு உமன்ஸ்லாம் போயிட்டு அங்கே சண்டை போட்டு வந்துட்டாங்க. அதே நேரத்தில் இவங்களே ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு டிக்ளரேஷன் ரைட்ஸ். அப்புறம் வந்து கிங்குக்கு வேலையே கிடையாது. அதனால் கிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஊரை விட்டு தப்பிக்க பார்க்குறாங்க. மேரி அண்டோனியா இருக்காங்கல்ல, கிங்கோட ஒய்ஃபு, அவங்க வந்து ஆஸ்திரியாவோட பிரின்சஸ், பக்கத்து ஊரில்
அப்போயே அண்ணன் தம்பி பாசனால அவங்க அதெல்லாம் பின்னாடி இருக்குது, எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்காது. ஓகே, ஆஸ்ட்ரியாவோட பிரின்ஸ் அங்கே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்பாங்க. ஆனால் வந்து அவங்களை கேப்சர் பண்ணிடுவானுங்க. ஓகே, கேப்சர் பண்ணதுனால இன்னும் இது வந்து பிரச்சனை வந்து அதிகமாகிடுது. இந்த இடத்துலலாம் ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி அப்படின்றதுலாம் வருது. கிங்கே தேவையில்லடா, கிங்டமே தேவையில்லை. இது வரைக்கும் மொனார்க்கின்னு இருந்தாங்க. இப்போ கிங்கு போன அப்புறம் மொனார்க்கே தேவையில்லை, எங்களுக்கு வந்து ரிப்பப்ளிக் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி வந்து வருது. இந்த 10 பாயிண்ட் மட்டும் திரும்ப பார்த்துங்க. அப்படியே போயிட்டே இருந்தோன்னா மாறி 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 வரும் நிறைய ஸ்டேஜஸ்ஸு. ஸோ அது இன்னும் உங்களுக்கு கஷ்டமாயிரும். நிறையா இருக்குது. கோர்ஸ் வந்து நான் கொஷினாக கேட்க மாட்டான், பட் யூ ஷுட் நோ இல்லை என்ன தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் நோட்ஸ் மட்டும் இது இன்ஸ் மட்டும் பார்த்துங்க. ஓகே, கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளி எஸ்டேட் ஜெனரல் வருது. எஸ்டேட் ஜெனரல் கன்வீன் பண்ணுறாங்க. எஸ்டேட் ஜெனரல் வந்துட்டு தேர்ட் எஸ்டேட் வந்து வெளியே போகணும்னு சொல்லனால அவங்க தேர்ட் எஸ்டேட் வந்து வெளியே வந்துடுறாங்க. நேஷனல் டென்னிஸ் கோர்ட் அப்படின்ற இடத்துக்கு வெளியே வந்து they declared themselves as national council. ஓகே, அண்ட் அவங்களாம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. there is a rumor about கிங்ஸ் ஆக்ஷன். ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு நாளில் வந்து பேஸ்டைல் ஃபோர்ட்டை வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டே தான் வந்து நேஷனல் டே ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதோட தட் இஸ் a victory symbol of fall of sovereignty. So they made a new administrative systems like Paris Commune. It's a municipal administration of Paris and national guards headed by Lafayette. So இந்த நேரத்தில் கிங் வந்து எஸ்டேட் ஜெனரலில் இது கன்வீன் பண்ண ஒத்துக்கிறாரு. ஸோ தேர் இஸ் அ சிம்பத்தி ஓவர் ரெவல்யூஷனரிஸ் இந்த நோபல்ஸ் அண்ட் அரிஸ்டோக்ராட்டிக் மீடியம். அதே நேரத்தில் வந்து டாக்ஸஸும் இல்லை வேற எந்த விதமான ஆக்ஷன்ஸும் எடுக்கல இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தேர் இஸ் அ கிரைசிஸ் கால் பை பாரிஸ் உமன்ஸ் டு கிவ் அஸ் அ பிரெட். ஸோ அங்கே பிரச்சனை நடக்குது. இது இன்னும் ஸ்பாட் ஆனதுனால there is a declaration of rights of mans and citizen by national assembly. இந்த நேரத்தில் the king and queen tried to flee out from the country. ஸோ அப்போ வந்து ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி வருது, ஒரு பார்ட்டி வருது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி இந்த இதெல்லாம் வரும்போது டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இது வரும்போது 11th பாயிண்ட்டை நேஷனல் அசம்பிளி இருக்குல்ல, இந்த நேஷனல் கவுன்சில் இருக்குல்ல, கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க. நாங்கள் தான் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு சொல்லிட்டாங்க. இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்கள் தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அவங்க தான், அவங்க கான்ஸ்டியூஷன் தான் உருவாக்கணும். ஆனால் வந்து அவங்க சட்டமன்றத்தை உருவாக்கிட்டாங்க. யார் யார் உள்ள ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆகணும் அப்படிலாம் இல்லை. they form a new legislative assembly. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்டேட் ஜெனரல் இருக்கும், நேஷனல் கவுன்சில் சொல்லிப்பாங்க. நேஷனல் கவுன்சில் நாங்கள் தான் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த கட்டமாக வந்து நேஷனல் அசம்பிளி நாங்கள் தான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளினே சொல்லிப்பாங்க. ஆனால் இது பண்ணியிருந்தா கூட நல்லா தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணாங்க. என்னன்னா இந்த நேஷனல் கவுன்சிலையும் இல்லை கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிலையும் இல்லாதவங்க தான் வந்து நியூ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, புரியுதா? இதில் இருந்தாங்கன்னா இதில் இருக்க முடியாது. ஸோ இதுலேருந்து பீப்புளுக்கு யாருக்குமே வந்து ரெவல்யூஷன் பற்றியோ இல்லை அவங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் பற்றி எதையுமே ஐடியா தெரியாதவங்க இருந்துட்டாங்க. ஓகேவா? அதனால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. அது இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இது 1791 நடக்குது நியூ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் there are 745 members, 745 பேர் இருக்காங்க. in this there is no place for nobles. நோபல்ஸ்க்குன்னு இடம் கிடையாது. அண்ட் இதில் 3 வகையான பீப்புள் இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் மொனார்கிஸ்ட் who supported monarchs. ஐயோ பாவம் ஓடி போகிறாரு அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு, அவர் கொடுத்துலாம் அப்படின்ட்டு மொனார்கிஸ்ட் அவங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க. செகண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனிஸ்ட்
monarchist, constitutionalist. As per constitution, ஒரு constitution உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எதனாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. மூணாவதா ரிப்பப்ளிகனிஸ்ட், மூணாவதா monarchist, constitutionalist, ரிப்பப்ளிகனிஸ்ட். ஓகே, இந்த ரிப்பப்ளிகனிஸ்டில் ரெண்டு குரூப் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஜெக்கோபின்ஸ், ஜெரோண்டிஸ்ட். செகண்ட் வந்து ஜெரோண்டிஸ்ட். ஜெக்கோபின்ஸ் யாருன்னா பாரிஸில் இருக்கிற பீப்புள். இந்த பாரிஸ் கம்யூனிட்டி இருக்குல்ல, பாரிஸில் இருக்கிற அந்த சிட்டி பேஸ்டு பீப்புள் வந்து ஜெக்கோபின்ஸ். இவங்க என்ன மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பீப்புள், மோஸ்ட் வைலண்ட். they want a republican form of government. ஒரு ரிபப்ளிக் வேணும், அதுக்காக யாருனாலும் சாவலாம், என்னன்னாலும் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய கொள்கையாக இருந்துச்சு ரிபப்ளிகன்ஸ். ஜெரோண்டிஸ்ட் என்னன்னா they are moderates. ஜெரோண்டியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராவின்ஸு. ஸோ இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ரூரல் பீப்புள். ஏன்னா பாரிஸ் கம்யூனு, பாரிஸ் இவங்க நடக்கிறதா எல்லாமே டிசிஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு ரூரல் அப்பத்தி இருக்கு. பிரான்ஸ்குள்ளேயே வந்து எல்லாமே அர்பன் பீப்புள் இருக்கிறதா இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ரூரல் அப்பத்தி இருக்கு. அவங்கெல்லாம் வந்து ஜெரோண்டிஸ்ட். they also want a republican form of government by moderate means. actually they are also originally Jacobins தான். அப்புறமா தான் ஸ்பிரிட்னால இந்த பாரிஸ் அர்பன் ரூரல் டிவைட்னால பின்னாடி வந்துட்டாங்க. ஓகே, இந்த நேரத்தில் ஃபாரின் இன்டர்வென்ஷன் இருக்கு. சொன்னால மேரி ஆண்டோனியா வந்து பிரின்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரியா. ஆஸ்ட்ரியா மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இருக்கிற யூரோப் கண்ட்ரி, மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே கூட சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து ரிப்பப்ளிக் இது வந்துச்சுன்னா, ரெவல்யூஷன் வந்து ஃப்ரான்ஸில் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஊரில் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்கும். ஸோ இட் மே பி எ ரெவல்யூஷன் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆல்சோ. அதனால் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு வந்து ஃபாரின் இன்டர்வென்ஷன் வந்து ஃபாரின் இன்வேஷனாக வருது. இந்த இன்வேஷன் நடக்கும்போது ஜெரோண்டிஸ்ட் எல்லாமே they participated in war. ஜெக்கோபியன்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டு அந்த இதில் மட்டும் தான் சொன்னார். ரிப்பப்ளிகன் தாட்டில் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டு எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க சண்டை போடுறாங்க இல்லை. இவங்க வாரில் போனது ஜெரோண்டிஸ்ட் மட்டும்தான். ஓகேவா, ஜெரோண்டிஸ்ட் ஆன் வார் பட் நாட் ஜெக்கோபின்ஸ். வாரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தோக்க தான் போகிறானுங்க. ஆல்ரெடி ஊருக்குள்ளேயே இவ்வளோ பிரச்சனை, இன்ஃப்ளேஷனு, இதில் வந்து எல்லா நாட்டையும் பகச்சிட்டு இவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ they lost in war. ஓகேவா, ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து கிங் மேலே இன்னும் பயங்கர ஒரு எதிர்ப்பு நிலை நிலவுது. ஓகே, ஆல்ரெடினாலும் ஊரை விட்டு கிளம்பி பார்த்தாரு அப்படின்ற ஒரு பரிதாபம் பண்ணாங்க. இப்போ அவருக்காக தானே சப்போர்ட் பண்ணி ஃபாரின்லாம் இன்வேஷன் நடக்குது, அதனால கிங் வந்து சாவடிச்சணும் அப்படின்ற அளவுக்கு போயிட்டாங்க. ஓகே, அப்போ தான் சில இன்சிடென்ட் நடக்குது. செப்டம்பர் மசாக்கர். செப்டம்பர் மசாக்கர் இந்த இடத்துல கிங்கு, அது இல்லாமல் இப்போ நியூமெரிக்கலாக ஜெரோண்டிஸ்ட்லாம் கம்மியாக இருப்பாங்க வாரில் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனால. அதெல்லாம் அவங்க பண்ணது தப்புன்ற மாதிரி ஆகிடும். இப்போ வாரில் தோத்துட்டாங்கன்னா ஜெரோண்டிஸ் பண்ணது தப்பு, ஜெக்கோபின்ஸ் பண்ணதெல்லாம் கரெக்ட். ஸோ அதனால் ஜெக்கோபின்ஸ் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குது. ஜெக்கோபின்ஸ் நியூமெரிக்கலி ஹையாக இருக்காங்க. ஸோ ஜெக்கோபின்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜெரோண்டிஸ்ட்டு அண்ட் கிங்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருமே வந்து சாவடிச்சிடறாங்க கில்லட்டின் பண்ணி. ஓகே, கில்லட்டின்றது ஒரு மிஷினு, அந்த மிஷின் வச்சு தலையை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. செப்டம்பர் மசாக்கர்னு பேர். ஓகே, அதில் ஜெக்கோபின்ஸ் ஹெட் பண்ணது ரொபோஸ்பியர்னு ஒருத்தர். தேவையில்லாதான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜெக்கோபின்ஸ் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறமா நேஷனல் கன்வென்ஷன் ஒன்று எடுத்து வராங்க. நேஷனல் கன்வென்ஷன், லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி தேவையில்லை. ஏன்னா அங்கே வந்து தேர் வில் பி பார்ட்டிசிபேஷன் ஃப்ரம் ஜெரோண்டிஸ்ட் இருக்கும்ல. ஸோ இப்போ அவங்களாம் லாஸ் பண்ணதுனால நேஷனல் கன்வென்ஷன் ஒன்று எடுத்து வந்தாங்க. பட் தேர் இஸ் சம் ஜெரோண்டிஸ்டில் இருந்தாங்க, டோட்டலாக இல்லாமலாம் இல்லை. ஓகேவா, நேஷனல் கன்வென்ஷன் வருது.
இதில் anonymously they declared that they eliminated monarchy. monarchy eliminate பண்ணிட்டாங்க. In 1792. Okay, National Convention. Okay va, இந்த இடத்துல there is a reaction called thermidorian reaction. thermidorian reaction. thermidorian reaction na reaction by common people. Due to high inflation, long military venture and region of terror. முன்னாடி இருந்த அந்த செப்டம்பர் மசாக்கர் ரீஜன்லாம் வந்து region of terror னு சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ மக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த ரோபோஸ்பியர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் செப்டம்பர் மசாக்கர்னு ரோபோஸ்பியரையும் கெலட்டின் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா, ரோபோஸ்பியரும் ஃபைனலாக வந்து அதிலே செத்துருவார். ஜெக்கோபியன்ஸ் ரோபோஸ்பியரும் அதிலே வந்து இறந்துருவார். ஓகே, and there is a new constitution. புதுசா இன்னொரு கான்ஸ்டிடியூஷன் போடுறாங்க. new constitution that is called directory. இயக்குனரகம் directory headed by directory. new constitution headed by directory. so இந்த directory தான் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்குது. டைரக்டரி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது there are many wars. நிறைய பேர் நிறைய ஊர்ல சண்டைலாம் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. ஓகே, ஃபாரின் இன்டர்வென்ஷன் சாவர அடிச்சானுங்க கிங்ஸ். அதனால இன்னும் கூட சண்டை நிறைய போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த சண்டை நேரத்தில் நிறைய விக்டரி கொடுத்தது வந்து நெப்போலியன் இவங்களுக்கு. ஓகே, அந்த டைரக்டரியோட ரூல்லையும் நிறைய பிரச்சனை இருக்கும்போது யாருமே வந்து இதை பிரெஞ்சை எட் பண்றதுக்கு யாருமே விரும்பல, யாருமே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது பிரெஞ்சோட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிரான்ஸோட கிரவுன் வந்து ரோட்ல இருந்தது, அதை நெப்போலியன் வந்து அவர் கத்தியால் எடுத்து தலையை வச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எத்தனை கிரைசிஸ் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன்ல. இவ்வளோத்தையும் தாண்டி வரும்போது யாருமே இல்லைன்னும் போது கவுன்சில் ரூலா அப்புறம் நெப்போலியன் வந்து வராரு. அது வரைக்கும் தான் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் நடக்குது. ஓகே, பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் கோர்ஸ் அசச் பார்த்துக்குங்க. புல்லட் எழுதிட்டீங்களே, நீங்கள் போய்ட்டு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஒரு முறை படிங்க. ஓகேவா, significance of French Revolution. First one, no other topic has been described so exhaustively in the history. No other topic has been described so exhaustively in the history as the French Revolution. Why? இதே கூட ஒரு கேள்வியா இருக்கலாம், ஏன் இதை மட்டும் அவ்வளோ தூரம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க? செகண்ட் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகன்ஸ், பிகாஸ் டூ French Revolution was equally a struggle of weapons. பிகாஸ் போடாதீங்க சொல்றேன், செகண்ட் பாயிண்ட். இதே கூட ஒரு கேள்வியா கேட்கலான்னு சொல்றேன். ஓகே, why no other topic has been described so exhaustively in the history as of French Revolution கூட கேட்கலாம். Okay, second thing, second of the significance, French Revolution was equally a struggle of weapons as well as ideas. இதுதான் நீங்க எழுத போற ஒரு क्वेश्चन. இந்த क्वेश्चन இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகேவா, French Revolution was equally a struggle of weapons as well as of ideas. அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன்லாம் கூட வெறும் வெப்பன்ஸ் தான் பிரச்சனை, சண்டை தான் போட்டுக்கிட்டாங்க. ஆனால் இவ்வளோ தூரம் கான்ஃப்ளிக்டிங் ஐடியாஸ், ஜெக்கோபியன்ஸு, மொனார்கிஸ்ட்டு, கான்ஸ்டியூஷனலிஸ்ட்டு, ரெபப்ளிகனிஸ்ட்டுக்குள்ளேயே ஜெக்கோபியன்ஸு, ஜெராண்டிஸ்ட்டு, எவ்வளோ ஐடியாலஜிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்தது இல்லையா? ஸோ அதே நேரத்தில் சண்டையும் போட்டுக்கிட்டாங்க. இவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டாங்க, ஃபாரினர்ஸ் கூடயும் சண்டை போட்டானுங்க. ஓகேவா, தேர்ட் திங், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, liberty, equality and fraternity
liberty, equality and fraternity are the eternal contributions of this revolution. Fourth of the significant, liberty, equality and fraternity are the eternal contributions of this revolution. Eternal contribution of this revolution. The next of the significant, all important events occurred in Europe. All important events occurred in Europe in 19th century were influenced by French Revolution. And one day I will show my footnotes of my class teacher who taught me history. ஒரு நிமிஷம் கூட கேப் விடாமல் பேசுவார். ஓகேவா? அதுக்குள்ளே நம்ம எடுக்கணும் நோட்ஸு. அந்த நோட்ஸை நீங்கள் எடுக்கணும் ஒரு நாள். ஓகே, இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. யூ ஒன்ட் கிவ் ஈவன் எ செகண்ட். அவர் பேர் மட்டும் தான் தெரியும். அவர் இன்டர்வியூ போனாரா, கிளாஸ் பண்ணாரா, அவர் என்ன, அவர் படித்தாரா, எம்ஏ தான் படித்தாரா இல்லை பிஇ படித்தாரா, எதுவுமே தெரியாது அவரை பற்றி. வெறும் கிளாஸ் மட்டும் தான் நடத்துவார், வேறு எதுவுமே பேச மாட்டார். ஈவன் நானும் எதுவும் சொல்லலை. என்ன ஓகே, அடுத்து reasons, causes for French Revolution. Causes. First one, see, இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்ஸ். எங்கே எழுத முடியுமோ அங்கே எழுதிக்கங்க, அதுக்காக தான் நோட்ஸ் கொடுக்குறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், France. The land of enlightenment. France, the land of enlightenment. The land of enlightenment was not ruled by enlightened monarchs. Okay, இங்க தான் வந்து ஜான் ஜேக்கஸ் ரூசோ was born here and he gave the principle of social contract. Here இங்க தான் கொடுத்திருக்காரு. இதே மண்ணில் தான் வந்து லூயிஸ் தி 14 வந்து நாண்டஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஐ அம் த ஸ்டேட்னு சொல்றாரு. லூயிஸ் தி 16 வந்து தி திங் இஸ் லீகல் பிகாஸ் ஐ டன் தட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, செகண்ட் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் சோசியோ எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டி. French society இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா divided into 3 category. French society was divided into 3 category. They are clergy, first estate bracket la first estate, aristocrats, second estate and common people, third estate. Okay va, third of the reason, clergy first estate, aristocrats second estate, common man third estate. Third point, the inability of the monarchy to carry forward the centralized administration. முதல்ல வந்து till that national assembly அந்த உங்களா தனியா ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாக்குற வரைக்கும் மொனார்கி வேணும் தான் சொன்னாங்க.
ரிபப்ளிகன் பார்ட்டி எப்போ வந்து அப்போ தான் வந்து ரிபப்ளிகனிசம் வேணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. அது வரைக்கும் மொனார்கி ஹெட்டாக வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் தான் they want remedies, கான்ஸ்டியூஷனில் they want equal status, கான்ஸ்டியூஷன் படி they want taxation, எல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது. அவங்க கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மொனார்க் கிங் வந்து யூஸ் பண்ணல. ஓகேவா? யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வந்திருக்காது. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் deepening financial crisis. Deepening financial crisis என்னன்னது? sustained inflation because of involvement of France in American War of Independence and 7 Years War. Administrative incapacity, unemployment, migration, இவ்வளோ விஷயம் இருந்துச்சு. deepening financial crisis. Fifth, next of the reason is impact of American Revolution. Impact of American Revolution. American Revolution என்னென்ன impact கொடுத்தது? Financial impact and ideological impact imposed by Lafayette, who ended French forces to America. Lafayette. Impact of American Revolution on the two: ideological impact and economic impact, financial impact. Next of the reason is intellectual support. Intellectual support. Intellectual support. என்னென்ன இன்டெலெக்சுவல்ஸா என்ன பண்ணாங்க? Voltaire gave the idea of excressus e infame. Excressus e infame. That means suppress the infamous things. In that, it tend to say that to limit the privileges of churches. Okay, churches oda privileges எல்லாம் குறைக்கணும்னு வால்டேர் சொல்றாரு. ஓகேவா? Then second of the important thinker is Rousseau. Rousseau, who gave the theory of social contract. Then Montesquieu gave the idea of checks and balances over ancient privileges. He gave the idea of checks and balances over the ancient privileges. John Locke, who gave the idea of limited sovereignty. Sovereignty இருக்கணும், தேவையான அளவுக்கு இருந்தா போதும். ஸோ நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா, பிரான்ஸ் வந்து இன்டெலெக்சுவல் கான்ஃப்ளிக்ட்னால தான் வந்துச்சா அப்படின்ற, போத் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் கான்ஃப்ளிக்ட், அங்கே இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆஸ் சச் கொஸ்டின் இப்படி கேட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் ஏன் வந்துச்சு? இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷனால வந்துச்சா, இன்டெலெக்சுவல் தாட்ஸ்னால வந்துச்சா, இல்லை மெட்டீரியல் மிஸ்டரினால வந்துச்சா? காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் இன்டெலெக்சுவல் அவேர்னஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் மிஸ்டரி, இது ரெண்டுத்தினாலே தான் வந்துச்சு. இது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின், அதனால இங்கே நோட் பண்ணி வச்சுங்க அந்த பாயிண்ட் வேணா. இட்ஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் intellectual movement and material misery. The combination of intellectual movement and material misery
caused French Revolution? ஓகேவா? வேற என்ன French Revolutionக்கு immediate cause-னா என்ன? இன்ஃப்ளேஷன் தான். அமெரிக்கன் வாரில் இது பண்ணது இன்ஃப்ளேஷன் தான் இமிடியேட் காஸ். ஓகேவா? அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் கோர்ஸ் பார்த்துட்டோம் முதலேப்பா. ஓகே, எல்லாரும் நோட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கீங்க கோர்ஸ், இன்னொரு முறை சொல்ல முடியாது. இம்பேக்ட் okay, French Revolution shows the success to modern forces. It shows the success to modern forces and victory for ideologies. And victory for ideologies. Victory for ideologies. Okay, then it is an event which stressed law of general will. Law of general will. Event which stressed law of general will. Okay, French Revolution, है ना? Okay, French Revolution gave birth to Bonapartism. Bonapartism, Napoleon Bonaparte. Napoleon can be called as the product of French Revolution. Okay, it gives ideology to the world as liberty, equality and fraternity. It gives ideology to the world as liberty, equality and fraternity. ஓகேவா? இது இம்பேக்ட் ஆஃப் French Revolution. இந்த இடத்துல எல்லாரும் விட்டுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அமெரிக்காவில் ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு, சரியா? பிரான்ஸில் ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு. இதே வாரில் 7 years வாரில் பிரான்ஸும் வந்து இது இங்கிலாந்தும் கலந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் மோர் ஓவர் தி காட் டிஃபீட்டட் இன் அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதுலேயும் வந்து இங்கிலாந்து தோத்துட்டாங்க. ஓகே, அங்கேயும் ஃபைனான்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சு. ஏன் அங்கே மட்டும் ரெவல்யூஷன் வரல? யூரோப்பில் எல்லா ஊர்லேயும் ரெவல்யூஷன் வந்துச்சுல்ல, ஃப்ரான்ஸ்லையா இதில் இங்கிலாந்துலையா வரல? ஸோ அங்கே சில விஷயங்கள் நடந்துச்சு. ஓகே, அது மேபி ஒன் ஆஃப் த ரீசன். பட் நவ் அண்ட் தென் வந்து இங்கிலீஷ் கிங் வந்து டுடர் டைனஸ்டி வந்து சில ரைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஸ்மால் ஸ்கேலில் சில மூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சு. ஃப்ரீ ட்ரேடர் மூவ்மெண்ட்ஸு, சார்டிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டு அப்படின்னு சில மூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சு. 1215 அவங்க சில ரைட்ஸ் எல்லாம் பீப்புளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. ஓகேவா? அதனால் அங்கே இங்கிலாந்தில் அந்த ரெவல்யூஷன் வந்து தடுக்கப்பட்டது. ஓகே, ஒய் தேர் இஸ் நோ ரெவல்யூஷன் இன் இங்கிலாந்து அப்படின்னா சில பாயிண்ட்ஸ், ஸ்டாக் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கலாமோ ஒரு டவுட்டாக இருக்குது, ஆனால் சிலபஸில் இல்லை. ஓகே,
Because of first thing, parliamentary reformers. One, parliamentary reformers. There is a cabinet form of government. There is a cabinet form of government from 18th century. It may not be a democratic one, but there is some form of cabinet form of government வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதில் எப்போவுமே வந்து ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கேட்டே இருந்தாங்க. இதில் ஹெட் பண்ணது வந்து 2 பேர் இருந்தாங்க. ஒருத்தர் வந்து ஜெர்மி பென்தாம். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில். ஓகே, இவங்க சில சில இதெல்லாம் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் ஜெர்மி பென்தாம் வந்து யூட்டிலிட்டேரியனிசம் சொல்லுவார். மேக்ஸிமம் குட் ஃபார் மேக்ஸிமம் பீப்புள் அப்படிங்கிறத வந்து யூட்டிலிட்டேரியன் ஃபிலாசபி. அண்ட் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ், சீக்ரெட் பேலட் அதெல்லாம் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் வந்து சூப்பர்மசி ஆஃப் லா, பொலிட்டிக்கல் எஜுகேஷன் டு ஆல் அப்படின்ற விஷயத்த கேட்பாரு. ஓகேவா, இது ஒரு ரீசன். பிரிட்டிஷில் டெமோக்ராட்டிக் ரெவல்யூஷன், இந்த ரெவல்யூஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் there is some democratic revolutions. They are first one because of parliamentary reformers. Second thing, because of democratic acts, democratic reform acts. First reform act in 1832 and second reform act in 1867. இதை பற்றிலாம் நிறைய இருக்குது, ஆனால் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஜென்ரலாக ஏன் வரல அப்படின்றது மட்டும் எழுதிக்க. 2 விஷயம். ஒன்று வந்து பிகாஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ரிஃபார்மர்ஸ், மூணாவது வந்து பிகாஸ் ஆஃப், செகண்ட் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ஆக்ட்ஸ், ரெகுலேஷன் ஆக்ட்ஸ். 3 வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ட்ரேடர்ஸ் மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஃப்ரீ ட்ரேடர்ஸ் மூவ்மெண்ட். இதில் வந்து they demanded for laissez-faire, பரைடா கொள்கை, நான் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட், laissez-faire. They demanded laissez-faire and they acted against corn law and navigation law. And the final and important movement is Chartist movement. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான மூமெண்ட். ஓகேவா, என்னென்ன பார்லிமெண்டரி ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட், ஃப்ரீ ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் சார்டிஸ்ட் மூவ்மெண்ட். சார்டிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் என்னன்னா, they gave a 6-point charter. ஓகே, ஒரு 6 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. they demanded for 6 points. அந்த 6 பாயிண்ட்ஸோட டிமாண்டை அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, ஒரு மூவ்மெண்ட் மூலிமா கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. they are called chartist. ஓகேவா, it was started by சார்டிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் வந்து 1838 1848 வரைக்கும், 1838 1848 வரைக்கும். ஸ்டார்டட் பை ஓட்டோ வுட், லோவேட்டி, they put their demands before the parliament in the form of charter.
known as People's Charter. Okay, that charter has 6 clauses. அது என்னன்னு எழுதிங்க. That charter has 6 clauses. They are 1. A vote for every man. A vote for every man above 21 years. A vote for every man who is above 21 years. 2. There should be a secret ballot. Secret ballot இருக்கணும். There should be a secret ballot. 3. There should be no property qualification. There should be no property qualification. There should be no property qualification for candidates. Fourth one, payment of salaries. Payment of salaries. Payment of salaries to the representatives. Payment of salaries to the representatives. Equal representation. Equal representation to. Equal representation to constituencies. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் equal representation to constituencies. Constituencies. Sixth one, annual parliament session. வருஷம் வருஷம் பார்லிமெண்ட் வந்து செஷன் நடக்கணும். எஸ்டேட் ஜெனரல் சொன்னோம் இல்லையா, பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் சொல்லும்போது எஸ்டேட் ஜெனரல், இந்த எஸ்டேட் ஜெனரல் 1789 கூட்டுறதுக்கு முன்னாடி 175 இயர்ஸாக எஸ்டேட் ஜெனரலில் ஒரு முறை கூட கன்வீன் பண்ணல. 175 இயர்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், தேர் வில் பி ஏ ஆனுவல் பார்லிமெண்ட் செஷன். ஸோ இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நடந்துதான் பார்த்தீங்கன்னா, சார்டிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டோட இம்பாக்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, 1848ல் ஒரு 3 மில்லியன் மக்கள் கிட்ட வந்து கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க. இந்த சார்ட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்டர் வச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் எல்லாமே ஃபேக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இந்த கையெழுத்து இயக்கம்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் பொய்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு சார்டிஸ்ட் மூவ்மெண்ட். ஆனால் கோர்ஸ் ஆஃப் டைமில் வந்து இதெல்லாம் ஒன்றுனா கவர்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேவா? ஸோ சார்டிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டு, ஃப்ரீ ட்ரேடர்ஸ் மூவ்மெண்ட்டு, ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட் கவர்மெண்ட்டே போட்டது, அது இல்லாமல் பார்லிமெண்ட்ரி ரிஃபார்மர்ஸ்னு சில பேர் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளேயே இருந்து செயல்பட்டது. ஸோ இதெல்லாமே தான் காரணம். ஏன்னா ஃப்ரெஞ்சில் ரெவல்யூஷன் வராததுக்கு இது எல்லாமே தான் காரணம். ஃப்ரெஞ்சில் ரெவல்யூஷன் நடக்காமல் இல்லை, ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு. இந்த மாதிரியான ரெவல்யூஷன், தே ஆர் கால்ட் டெமோக்ராட்டிக் ரெவல்யூஷன். தேர் இஸ் எ ரெவல்யூஷன் இன் பிரிட்டன் தட் இஸ் கால்ட் டெமோக்ராட்டிக் ரெவல்யூஷன். ரெவல்யூஷன் நடக்காமல் இல்லை அப்படி சொல்லலாம். இல்லைன்னா ரெவல்யூஷன் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் காரணம்னு சொல்லலாம். கீ பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். ஓகேவா?